जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। सद्गुरु बोधेन्द्र सरस्वती स्वामी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीतारामसमारम्भाम् आञ्जनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन प्रध्वंसितमभुजसुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिहृदिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाब्जकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सखितं सुरुद्रवदले कैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चरतुते तत्त्वपुरिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जगत्पदायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमादिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्पदं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कषाः आपीरकङ्कायवनाक्कसादयः येऽन्ये च पापाः यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैटभविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं मम भागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
ஹரே ராம். பொதுவாகவே எதுல நம்ம பிரியம் ஜாஸ்தி வச்சுட்டு இருக்கோமோ அந்த அன்பு என்ன பண்ணும்னா, அன்பு நம்ம சொல்றது பரபிரம்மத்துக்கு பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்கப்பட்ட பிரியத்தை சொல்லலை, அன்பை சொல்றேன். அன்புங்கிறது உலகியல் விஷயத்துல வைக்கக்கூடியது, ஆசைங்கிறதும் உலகத்துல வைக்கக்கூடியதுதான். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா நம்மளுடைய ஆசைகளால தான் உலகமே இருக்கு. ஆசை அற்றவனுக்கு உலகம் இல்லை. அற்றது பற்றனில் உற்றது வீடு அப்படின்னு சொல்றச்ச, ஆசை எதுல வச்சிருக்கோமோ அந்த ஆசை என்ன பண்ணும்னா உலகத்துல நல்லா பிடிச்சி தள்ளும். ஆசையால தான் உலக அனுபவம் அனுபவிக்கிறோம். இது எனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, இது எனக்கு பேசணும்னு ஆசையா இருக்கு, இது எனக்கு சொல்லணும்னு ஆசையா இருக்கு, இது எனக்கு சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு, இது இப்படி இதுல தூங்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படிங்கிறது உலகியல் விஷயத்துல இந்த ஆசைகள் இப்படி ஓரோன்னா வரும். அந்த ஆசை பட என்ன ஆயிடுறது, பகவானை விட்டு தூரம் போகும். பகவான் நம்மளை விட்டு தூரம் போயிடுறான். பகவானை தூரம் போக வைக்கிறதுக்கு ஈஸியான வழி ஆசைப்பட்டா போறோம். அடுத்தடுத்த ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு சுலபமான வழி என்னன்னா, நிறைய ஆசைப்பட்டா, நிறைய ஆசைப்பட வேண்டாம், சின்ன ஆசைகளை பட்டா பாட்டு கூட வந்தது இல்லையா, சின்ன ஆசைன்னு. இந்த சின்ன ஆசையே போரும் நிறைய ஜென்மம் எடுக்க வைக்கிறது. அப்போ ஆசைப்படாமல் இருந்தானா அது எங்கன்னு சொன்னா, பட்டினத்தாருங்கிற சொன்னார், ஈசனோட ஆயினும் ஆசை அறிவின். ஈசன் பகவான் கிட்ட கூட ஆசையா இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா ஆமாம். என்ன எங்க ஆசை வருதுன்னா, என்ன தவறாக நிரூபிக்கப்பட்ட வஸ்துல தான் ஆசை இருக்கும், நானாகவே இருக்கக்கூடிய வஸ்துல ஆசை இருக்காது. அதனாலதான் ஈஸ்வரன் ஆயினும் ஆசை அறிவின்னு தைரியமா சொன்னார் பட்டினத்தார். அப்போ ஒரு வஸ்து மேல, நம்ம உலக வஸ்து மேல பிரியம் எந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்றது, பகவான் நம்மளை விட்டு தூரம் போயிடுறார். தசரத மகாராஜா காட்டுறார், கைகை மேல அவருக்கு ரொம்ப அன்பு, பிரிய பாரியை அப்படின்னு தான் கைகையை சொல்றது. தசரதனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பெண்டாட்டி. 700 பத்னிகள் இருக்கான்னு சொல்றார் தசரத மகாராஜாக்கு. 700 பத்னி. வாஸ்தவத்துல தசரத மகாராஜாங்கிறத 3 பத்னி நம்ம சொல்லி பிரதானமா கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. அந்த 3 பத்னிங்கிறது கௌசல்யா, கைகி, சுமித்ரா, இவாளால புத்திர பாக்கியம் கிடைச்சது இல்லாம 700 பத்னிகள் இருக்கான்னு அயோத்தியா கண்டத்துல சொல்லப்படுறது. அந்த தசரத மகாராஜாக்கு இந்த 700 பேர்லையும் பிடிச்சவள், கடைசியா கல்யாணம் பண்ணிட்டவள் கைகைய. இஷ்டத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டது. சாப்பிட்றத கூட பசிக்கு சாப்பிடுறது, ருச்சிக்கு சாப்பிடுறதுன்னு இருக்கு. பசிக்கு சாப்பிடுறது, ருச்சிக்கு சாப்பிடுறது. இந்த ருச்சிக்கு சாப்பிடுறதுங்கிறது சபலம். பசிக்கு சாப்பிடுறது உடம்புக்கு ஹிதமா இருக்கும். ருச்சிக்கு சாப்பிட்டா அந்த ருச்சிக்கு சாப்பிட்டதுல இருந்து தான் சுகரும் கொலஸ்ட்ராலும் எல்லாம் வர்றது. இது சாதாரண ஆகார விஷயத்திலே அப்படி இருக்கிறத ஒரு குடும்ப விஷயம்னு பார்த்தா அப்படி இருக்கணும். இந்த பிரியம், அந்த அன்பு கைகையை கிட்ட ரொம்ப வச்சுட்டார். அந்த ரொம்ப வச்சுட்டதுனாலேயே அவர் ராமனை விட்டு போகல, ராமன் அவரை விட்டு போறார். உலக விஷயத்துல ஆசை வைக்கத்தான் வைக்க வேண்டாம். ஒண்ணு இருந்தா போரும், ஏதாவது ஒரு சின்ன அட்டாச்மெண்ட் இருந்தா போரும், பகவானை விட்டு டிட்டாச்சா பண்ணிடுறதுக்கு. ஏன்னா பகவானுக்கு எப்படின்னா, பகவானே கதியே இல்லை வகப்பா, நீ மட்டும்தான்ப்பா இருக்காய் அப்படின்னு சொல்றவன சேர்த்து வச்சுருவோம். எனக்கு வேற கதியே இல்லைப்பா, ஆறு இல்லை எனக்கு, இருக்கட்டுமே ஆத்துல எல்லாரும் இருக்கட்டும், ஆனா இவ எல்லாருமே இருந்துட்டே இருக்க போறது இல்லையே, உள்ளது எதுவும் உள்ளது இல்லை அப்படின்னு சொல்றச்ச கதியே இல்லைப்பா, நம்ம தான் அவளை இருப்பான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இல்லை நாம இருப்போம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இருக்கப்பட்டவா யாருமே பிரகலாதன் பாகவதத்துல சொல்றான், ராய களத்திர பசவ சுதாதயா கிரகமகி குஞ்சர கேச பூதயா சர்வே அர்த்தகாமாக க்ஷணபுங்குராதையே. எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கப்பட்ட அர்த்தகாமாத்திகளா தான் இருக்கா. நம்ம கிட்ட பைசா இருக்கா, கூட 10 பேர் இருப்பா.
நம்ம கிட்ட இருந்து சம்திங் அவ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காளா, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காக கூட 10 பேர் இருப்பா. அந்த அவ நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அவளை நம்மளால மீட் பண்ண முடியலைன்னா உடனே விட்டுட்டு விடுவோம். அர்த்த காமாக நம்ம கிட்ட ஏதோ ஆசை வச்சுட்டு இருக்கா, நம்ம கிட்ட இருக்கப்பட்ட அர்த்தத்துக்காக ஆசை வச்சு கூட இருக்கா. இது இல்லாம எடுத்து அப்புறம் விட்டுட்டு போயிடுவா, கூட இருக்க மாட்டா. அது க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் க்ஷணபங்குர் ஆதேகாங்கிறான். க்ஷணபங்குர் ஆதேகா எல்லாமே நொடிக்கு நொடி மாறிட்டு இருக்கிறது தான் பாக்குறோமே. நொடிக்கு நொடி மாறிட்டு இருக்கிறது. ஈவன் ஒரு கல்யாணம் அப்படிங்கிற ஒரு உறவில கூட ஒரு பத்னி புத்திலே பத்னி கணவன் கூட விட்டுடுங்க, அதுக்கும் மேல உயர்ந்த ஒரு உறவுங்கிறது அம்மா பிள்ளை உறவு. அந்த அம்மா பிள்ளை உறவுல கூட ஆச்சாரியால் சொன்னார், குபுத்ரோ ஜாயேதா குஜிதபி குமாதா நபவதி அப்படின்னு சொன்னார். என்ன அர்த்தம்னா, கெட்ட குழந்தைங்கிறது உண்டாகும், ஆனா ஒரு காலத்திலேயும் கெட்ட அம்மாங்கிறவள் இருக்கவே மாட்டா அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா அதுல கூட சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஒரு ஓரத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளை கிட்டேந்து அம்மா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினது கிடைக்கலைங்கிற பட்சத்துல பிள்ளை கிட்டே அம்மாவுக்கு விருப்பம் வந்துடுறது. ஓகே சொல்லலாம், கோழி மிதிச்சு குஞ்சிச்சு ஆகாது சொல்லலாம், அது வெளிப்படையான வெறுப்பா இருக்கலாம். ஆனால் அந்த வெறுப்புக்கு காரணம் என்ன? அவளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைவேறாதது தானே, அவளுடைய எதிர்பார்ப்பு அதுல இருந்து நிறைவேறாதது தானே. அப்போ இது எல்லாமே கூட இருக்காது. நம்ம நம்பின்னு இருக்கோமே, இந்த நம்பின்னு இருக்கிறவ எல்லாம் கூட இருக்க போராடும். கடைசி நாளத்துல பர்தஹரிங்கிற ஒரு பெரியவர் சொன்னார், வைராக்கிய சதகம் என்கிற கிரந்தத்துல, பாரியெல்லாம் ஒன்றும் கூட வரப்போறது இல்லை, இருக்கும் இருக்கும் சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கப்பட்ட தனம் எதுவும் கூட வரப்போறது இல்லை. தனானி பூமோ பசவச்ச கோஷ்டே, நிறைய பசுமாடு எல்லாம் அன்னைக்கு சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு இருந்தா, இன்னைக்கு காரா வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கா. அன்னைக்கு கோஷ்டமா இருந்தது, இன்னைக்கு கார் ஷெட்டா இருக்கு. கோஷ்டம் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருந்தது, கார் ஷெட் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கு. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் மாறி இருக்கு. அதுக்கு 4 கால் இருக்கு, இதுக்கு 4 கால் இருக்கு. அதுவும் கலர் கலரா இருக்கு, இதுவும் கலர் கலரா இருக்கு. அதே ஓட்டுறான், இதே ஓட்டுறான். அப்ப பசுக்கள் மேல வச்சுட்டு இருந்த அபிமானம் இப்ப கார் மேல இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல கவுன்னு பேரு, இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல கார்னு பேரு. ரெண்டுமே சீல தான் பண்றது. தனானி பூமோ, சேர்த்து வச்சுட்ட பழக்கம் பூரா பூமியில போட்டு வைக்கிறான், நிதியா குளிச்சு வைக்கிறான், இன்னைக்கு பூமியா வாங்கி வைக்கிறான். எங்கெல்லாமோ சொத்து வாங்கி வச்சிருப்பா. இந்தியால குழந்தைகள் அமெரிக்கால தான் இருக்கும். என்ன பண்றது? அது என்ன தேவை நீ பண்ணிக்கோ, அமெரிக்கால தான் இருப்பேன் இப்படிங்கிறது குழந்தைகள். யாராவது அந்த நாட்டுல வந்து இருப்பான்னா கேட்கறான். இந்த நாட்டுல சத்தியம், இந்த நாட்டுல யாராலையும் இருக்க முடியாது. பகவான் நினைச்சாதான் இந்த நாட்டில் இருக்க முடியும். ஈஸ்வரனுக்கு பிடிச்சவனைத்தான் பாரத தேசத்துல வச்சிருப்பான், பாக்கி எல்லாரும் துரத்தி விட்டுருவான். பகவான் போ, நீ அமெரிக்கா போ, நீ லண்டன் போ, நீ கனடா போ, நீ சைனா போ. இது நான் சொல்லலை. கேரளத்துல பூந்தானம்னு ஒரு பெரிய பக்தன் இருந்தார், குருவாயூரப்ப பக்தர். அவர் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கிருதி பண்ணிருக்கார், ஞானப்பானான்னு பேரு. ஞானப்பானை, ஒரு பானை பூரா ஞானம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டுகள் பூரா. அதுல ஒரு இடத்துல சொல்றார் பூந்தானம், யுகம் 4லும் நல்ல கலியுகம். யுகம் 4லையும் 4 யுகங்கள்லயும் நல்ல யுகம் ஏதுன்னு கேட்டா கலியுகம். ஏன்னா இந்த கலியில மற்ற யுகங்கள்ல முக்திக்கு ரொம்ப கஷ்டம், இந்த கலியில முக்திக்கு ரொம்ப ஈஸி. அதுவும் மற்ற தீபங்கள்ல சிரேஷ்டம் ஜம்பு தீபம், மற்ற ஊர்ல சிரேஷ்டம் பாரத வருஷம். அதனால மற்ற 3 யுகத்துல பிறந்தவாளும் மற்ற 13 லோகத்தில் இருக்கப்பட்டவாளும், பூராதி 13 லோகங்கள், 13 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல 13 லோகத்தில் உள்ளவாளும் 7 கண்டங்கள்ல பாரத கண்டம் அப்படிங்கிற கண்டம் இருக்கே, இந்த கண்டத்தை தவிர்த்து மற்ற 6 கண்டங்கள் இருக்கிறவாளும் ரிஷிகளும் போன யுகங்கள்ல பிறந்தவாளும் எல்லாம்
கலி எப்ப வரப்போறது பார்த்துட்டு இருந்து அவ காலத்தை முடிச்சுட்டா. அன்னைக்கு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போனாலாம், பாரத தேசத்திங்கள் பிறந்த ஒரு மானுஷனும் கலிக்கும் நமஸ்காரம் அப்படின்னு அர்த்தம். பாரத தேசத்துல பிறந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் கலிக்கும் நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த தேசம். மனுஸ்மிருதியில சொல்றார், இந்த தேசத்தை ஏதத் வம்ச பிரசூதசிய, இந்த தேசத்துல, இந்த பாரத தேசத்துல பிறந்தவனுடைய ஞானத்தை ஆசிரிச்சு மற்ற தேசங்கள்ல இருக்கக்கூடியவா என்லைட்டன்ட் ஆவாங்கிறா. ஞானத்துக்கு இந்த பூமி தான் பூமி, எக்கானமிக்கு அந்த பூமி பூமியா இருக்கலாம். அது இப்பதான் மேபி பிட்வீன் ஒரு 300 இயர்ஸ். நீங்க வெளிநாட்டு பிலோசபி, வெளிநாட்டு நோவல் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க. ஈவன் ஷேக்ஸ்பியர் டிராமாவே, ஜூலியஸ் சீசர் இது போன்ற டிராமா எடுத்து பார்த்தேன்னா, இந்த சீசரும் மார்க்கோஸும் இவ எல்லாருமே போட்டு அவளுடைய இந்த சிவிலைசேஷன்கிறா இல்லையா, அது ஷேக்ஸ்பியர் பண்ணினது பிட்வீன் 16th செஞ்சுரியா 15th செஞ்சுரியா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி மேபி. பட் என்னாலுமே சிஇ தானே, சிஇ தானே ஷேக்ஸ்பியரியன் பீரியட்லாம் சிஇ தானே. ஸோ அந்த டெக்ஸ்டில் அவளுடைய சிவிலைசேஷன் எடுத்து பார்த்தாலேயே நம்மளுடைய ரிக்வேதத்தை அவ சொல்றா 5000 வருஷம் பழமையா இருந்ததுன்னு சொல்றா. அக்கார்டிங் டு தேர் கால்குலேஷன், அவளுடைய கால்குலேஷன்ல 5000 வருஷம் பழமையானது ரிக்வேதம் அப்படிங்கறத அவளே ஒத்துக்கிறா. அண்ட் இருக்கிறதுலயே பழமை வாய்ந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது ரிக்வேதத்தை தான் சொல்றா. அதுக்கு ஒரு 5000 வருஷம்ங்கிறத ஒரு கணக்கு சொல்றா. லெட் இட் பி. அப்படி சொல்றத அந்த 5000 வருஷம் பழமை வாய்ந்த அந்த ரிக்வேதத்துல சொல்லியிருக்கப்பட்ட விஷயங்களை பார்த்தேலானா ஹைலி சிவிலைஸ்டு பீப்புளை பத்தி சொல்றது. ஹைலி சிவிலைஸ்டு பீப்புள் அப்ப சொப்ப இல்லை நல்ல. அதுவும் இப்ப வேதங்கள் எல்லாம் பார்த்தேன்னா அகசம்பாச பரிதத்தே ததௌதாவதே ஸ்நாதி கேசஸ்மஸ்ருவபதே இப்படி நல்லா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லி வச்சிருக்கு. இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம்னா, நல்ல கிளீனான வஸ்திரத்தை போட்டுக்கோ, பல்லத்தை சொல்லியிருக்குன்னா ததௌதாவதே ஸ்நாதி கேசஸ்மஸ்ருவபதே, கேஸ் முடியெல்லாம் நல்லா கட் பண்ணி வபனம் பண்ணி முடியெல்லாம் நல்லா ஷேவ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோ அப்படின்னு டீசன்சி. இப்ப இன்னைக்கு சொல்றோமே அந்த டீசன்சின்னு, இந்த டீசன்சியை வேதம் சொல்லியிருக்குன்னா அப்ப 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த டீசன்சி இருக்கணுமானா எந்த அளவுக்கு சிவிலைஸ்டா இருந்திருக்கணும் இந்த பாரத தேசம், எந்த அளவுக்கு சிவிலைஸ்டா இருந்திருக்கணும். அந்த சிவிலைசேஷனை பத்தி ஒன்னும் ஷேக்ஸ்பியரியன் டிராமாஸ்லயோ லிட்டரேச்சர்லயோ இல்லை. இவ்வளவு இந்த அளவுக்கு சிவிலைசேஷன் இல்லை. நீங்க சும்மா ஒரு பிக்சோரியல் ஸ்டோரி மாதிரி வரும். இந்த நோவல்லையே சைடுல கொஞ்சம் போட்டோ எல்லாம் போட்டிருப்பா. அப்போ ஜூலியஸ் சீசர் அப்படி இருந்தார் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண இந்த தடி வச்சுண்டு, இல்லாட்டினா இந்த ஹில்க்கு ஏறச்ச தடி வச்சுப்பா இல்லையா, மவுண்டன் ஏறச்ச தடி வச்சுப்பாளே, அந்த தடி மாதிரி ஒரு தடியை வச்சுண்டு எங்கும் எட்டாத மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஒரு வரப்போதான் வரைச்சு வச்சிருப்பான். அப்போ சிவிலைசேஷன் பார்த்தாலும் சரி, ஃபைனான்சியலி பார்த்தாலும் சரி, ஆத்தியாத்மிகமா ஸ்பிரிச்சுவலி பார்த்தாலும் சரி, இந்த தேசம். அப்போ இங்க என்ன வாங்கி போட்டிருக்கோம், அவ அமெரிக்கால தான் இருப்பேன், லண்டன்ல தான் இருப்பேன்னு சொல்றா, அதுல அவ அங்கே இருக்கட்டும். ஆனா இங்க வாங்கி போட்டதெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் அபிமானப்படுவோம். தனானி பூமோ, அதெல்லாமே பைசா, எல்லாமே பூமியாகவே இருக்கும். பசுவஷ்ட கோஷ்டே, பசுக்கள் எல்லாமே கோஷ்டத்தில் இருக்கும். இவ்வளவு நாளைக்கு பிரியம், ரொம்ப பிடிச்சவள், எனக்கு உயிருக்கும் மேலானவள், உயிரின் உயிர், என்னில் பாதி, அப்படி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்த பத்னி சுடுகாடு வரைக்கும் கூட வர முடியாது. பாரியா கிரகத்வாரி வரைக்கும் தான், அதாவது வீட்டு வாசல் வரைக்கும் தான் பத்னிக்கு ஸ்தானம். பணம் எடுத்துட்டு போறது சகாவோன்னா ஸ்மசானே, சகா சுட்டுக்காடு வரைக்கும் வருவன். ஆனா உன் கூட எது வரப்போறதுன்னு கேட்கிறார். கூட என்ன வரப்போறதுன்னு பர்த்டே கேட்கிறார். தர்மம் தான் கூட வரப்போறதுன்னு சொல்றார்.
தர்மம் தான் நம்ம கூட வரப்போறதுன்னு பர்தகிரி சொல்றத தர்மம்ங்கிறதுக்கு பக்தி நடத்துங்கோ, தர்மங்கிறதுக்கு ஞானம் நடத்துங்கோ. நம்ம பண்ற பக்தியோ நம்ம பண்ற ஞானமோ தான் நம்மளை கை கொடுக்கும். கைகேயி மேல ரொம்ப பிரிய ஆசை வச்சுட்டார், கடைசி பொண்டாட்டியா வச்சுட்டார். கடைசியில கல்யாணம் பண்ண, அதுக்கு மேல கல்யாணம் பண்ணிக்கவும் இல்லையே தசரத மகாராஜா அப்படின்னு சொல்றத கதையா பாக்குறது. அவள் எந்த அளவுக்கு இருட்டுக்குள்ள தள்ளுறா பாருங்க தசரதன். அந்த வால்மீகி பகவான் அதை அப்படி கொண்டு வந்து காட்டுறார். அது வால்மீகியை உட்கார்ந்து அனுபவிக்கணும். அது தனி அழகு, ஒரு அலாதி வால்மீகி அனுபவிக்கிறது. எப்படி காட்டுறாரு பாருங்க. அந்த காட்டுறதுல தெரியறது வால்மீகியினுடைய அந்த எல்லாமே அதுல புரியும். எப்படி காட்டுறாருன்னா, ஊருக்கு வெளியில, அதாவது இந்த அரண்மனைக்கு வெளியில, நான் 2 தான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், ஜனங்கள் எல்லாரும் கேட்கறது இல்லையா, கிளியரா கேட்கறது இல்லையா, ஜனங்கள் எல்லாம் பேசுறதுக்கு ஸ்ருதி மாதிரி இருக்கு. ஜனங்கள் எல்லாருமே ஊர் கோவிலுக்கு, ஐ மீன் இந்த அரண்மனைக்கு வெளியில உற்சாகமா இருக்கா, உற்சவம் மாதிரி கொண்டாடுறா. உற்சவம் மாதிரி ராமனுடைய வருகை, வருவர் ராமன், இப்படி வருவன் அப்படி வருவன் அப்படிங்கிறத கொண்டாடுறா. அதை கொண்டாடின்னு இருக்கிறத, அந்த உற்சவம் எங்க கொண்டாடுறோ அங்க பிரகாசமா இருக்கும் இல்லையா, அங்க கொஞ்சம் ஆலோல கல்லோலமா தானே இருக்கும். அதுவே அரண்மனைக்குள்ள அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருள் அடைஞ்சு கிடக்கு. இங்க இருள், அங்க பிரகாசம். இது பெரிய காரியம் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னா இருக்கு. இந்த இருள்ங்கிறது உலகில் விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசையினால வந்து அஜ்ஞானமான இருள். வெளியில உள்ள பிரகாசம், வெளியில உள்ள உற்சவம், அந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது ராமனையே வேணும், ராமனையே எண்ணிண்டு ராமனுக்காகவே எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுடைய அந்த முமுட்சுத்துவம் என்கிற காட்டக்கூடிய அந்த தீபம். இது 2 வால்மீகி இப்படி காட்டி தர. இதுக்கு வெளியில தசரதன் வந்துட்டானா அவனும் இந்த ஜனங்களுடைய ஜனங்களாகவே கலந்துள்ளலாம். இந்த லோகம் என்கிற இந்த அஜ்ஞானத்துக்குள்ள அவன் மாட்டிக்காம போயிருக்கலாம். இல்லை கைகையினுடைய அகங்கார மமதைக்குள்ள அவன் விழாமகி போயிருக்கலாம். ஆனா அவனுடைய பிரியம் என்ன பண்ணி, இதுவே கௌசல்யனுடைய அந்த புறத்துக்கு அவன் அன்னைக்கு ராத்திரி போயிருந்தானாலோ, சுமித்ரனுடைய அந்த புறத்துக்கு அவன் அன்னைக்கு ராத்திரி போயிருந்தானாலோ இது ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது. ஏன் கைகையினுடைய அந்த புறத்துக்கே வந்தான். அதுதான் அப்படிதான் வழக்கமா வச்சுட்டு இருக்கேன். இதுதான் அவனுடைய வழக்கம், அவருடைய வழக்கம், தசரதனுடைய வழக்கம். அப்படி போகிறத அந்த கைகையினுடைய அந்த புறத்துல இவ்வளவு தேவதா வேலைகளும் நடக்கிறது. இது வந்து பார்த்தேன்னா சரஸ்வதி தேவி ஆகட்டும், நாரதர் ஆகட்டும், எல்லாருமே பிளான் பண்ணி பண்றா. மந்திரையை ரொம்ப உசுப்பேட்டி விட்டு தேவதைகள் எல்லாம் தேவகாரிய அர்த்தம், அவளுக்கு காரியம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன கொஞ்சம் வியாபாரம், அதாவது வியாபாரம்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி, கொஞ்சம் ஆக்ஷன் எங்கேயாவது நடக்கணும்னு உண்டுன்னா அதுல கொஞ்சம் குணத்தை எடுத்து போட்டுட்டா தான் ஆக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும். குணம் இல்லாம இருந்தா ஒண்ணுமே நடக்காது. நம்ம பிரம்மத்தை நிர்குணம் அப்படின்னு சொல்றோம். நிர்குணம் நிர்குணம் அப்படின்னு சொல்றத நிர்குணமான பரபிரம்மத்தால எதுவுமே பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துலதான் நேற்றுக்கு சொன்னேனே, அந்த இச்சா சக்தி, கிரியா சக்தி, ஞான சக்தி, இது 3ம் செயல்பட்டு அந்த இன்ஆக்டிவா இருக்கப்பட்ட நிர்குணமா இருக்கப்பட்ட அந்த பிரம்மத்துக்கு மேலான ஒரு வலைய, ஒரு 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 மலாய், அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவா, ஏடு, ஏடு, அந்த நிர்குணமா இருக்கப்பட்ட அந்த பாலுக்கு மேல ஏடு, ஏடு போட்டேனா இந்த சுக்கு, இந்த பச்சைக்கற்பூர பொடி, ஏலக்காய் பொடி எல்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டு பாலுக்கு மேல ஏடு இருந்தது வச்சுக்கோ, இந்த பாலுக்கு மேல இவ்வளவு இருக்கப்பட்ட ஏட்டுக்கு மேல போட்டா பால் அஃபெக்டே ஆகாது. பால் அப்படிதான் இருக்கும். ஏட்டுல தான் இது இருக்கும். ஏட்டுக்கு மேலதான் இந்த பொடியெல்லாம் இருக்கும். ஏட்டை எடுத்து நீக்கிட்டாங்கன்னா பால் எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருக்கும். இதே மாதிரி இந்த நிர்குணமா இருக்கப்பட்ட இந்த பிரம்மத்துக்கு மேல இந்த மாயானது ஒரு ஏடு மாதிரி அந்த கிரியேட் பண்ணி அந்த ஏட்டில் மேல சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணத்தால நிறைய இச்சா சக்தி, கிரியா சக்தி, ஞான சக்தி பண்ண வைக்கிறது. இச்சை, கிரியை, ஞானம் இப்படின்னு பண்ண வைக்கிறது. இப்படின்னு பண்ண வைக்கிறதே. அப்போ அங்க இன்ஆக்டிவா இருக்கப்பட்ட பிரம்மத்துக்கு
ஒரு ஆக்டிவ் பண்ணி விடுறதுக்கு ஒரு சக்தி ஏதோ தேவை இருந்திருக்கு இல்லையா? இதேதான் அந்த தேவ காரியம் அப்படின்னு சொல்றத தசரத மகாராஜா கைகேயி நிர்குணமான அந்த ராமனையே நினைச்சுட்டு இருந்திருந்த இது ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது. அந்த மந்திரையை அவ ஏத்தி விட்டு மந்திரைக்கு உள்ள கொஞ்சம் அஜானத்தை போடுறா. ஏன்னா இது தேவ காரியம் நடக்க வேண்டி இருக்குங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு அஜானத்தை போட்டு அவளுக்குள்ள அந்த மமதையையும் அகங்காரத்தையும் கொஞ்சம் போட்டு வச்சு அந்த கைகையினுடைய மந்திரையினுடைய அகங்கார மமதைய மந்திரையை கைகைக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டு அந்த இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டதுல இப்ப சொல்றா கைகையி ராஜா கிட்ட பிரதிஜை வாங்கிண்டாங்கிறத வரைக்கும் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். நேற்றுக்கு பார்த்து கடைசியா பார்த்த ஸ்லோகம் இது தேவி மகேஸ்வாசம் பரிகிருஹ்யாபிஷஸ்ய ததபரமுவாசேதம் வரதம் காமமோகிதம். இந்த காமமோகிதம்ங்கிற பதத்துலதான் நேற்று நிப்பாட்டினோம். ராமாயணத்துல ஒரு ட்விஸ்ட் வருதுங்கிற இடத்துல இந்த காமமோகிதம்ங்கிற அந்த பதம் வந்துடுறது. மனிஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகமஸ்வதி சமாஹாய கிரௌஞ்ச மிதுனாது ஏகமவதிஹி காமமோகிதம். அதுக்கப்புறம் தான் ராமாயணம் வந்தது. ஆக்சுவலா இந்த காமமோகிதம்ங்கிற இந்த பதத்துக்கு அப்புறம் தான் ராமாயணம் உண்மையாவே வருது. இது கம்பன் சொல்றான். காமமோகிதம்ங்கிற பதத்தை சொல்லலை. ஏன் ராமன் காட்டுக்கு போனான் அப்படிங்கிறதுக்கு கம்பன் 3 காரணத்தை சொன்னான். 1, தேவாள் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. 2, கைகை ஆசைப்பட்டா. 3, நமக்கெல்லாம் ராமாயணம் கேட்கணும். இது கம்பன் சொல்றானது. அதனால இந்த காமமோகிதங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் ராமாயணமே ஆக்சுவலாவே இருக்கு. என்ன ராமாயணத்தினுடைய சாரம் என்னது அப்படின்னு கேட்டா தியாகம் தான். ராமாயணத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை, ஆக்சுவலி சொல்ல போனா எந்த உயர்ந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸுக்கும் சாரம் தியாகம். இது பரமஹம்சர் சொல்லுவார். பகவத்கீதையினுடைய சாரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரா. பகவத்கீதையினுடைய சாரம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு காளி கிட்ட கேட்கிறார், அம்மா ஏன்னா அவர் எழுத்து படிச்சது இல்லையே, பகவத்கீதை அவருக்கு படிக்க தெரியாதே. அப்போ அதனால அம்மா எனக்கு பகவத்கீதையுடைய சாரம் சொல்லித்தாம்மா அப்படின்னு சொன்னாரா. பரமஹம்சர் சொன்னாரா, கீதாவுடைய சாரத்தை சொல்லுமா சொன்னார். உடனே காளி சொன்னாலாம், 10 வாட்டி கீதா சொல்லுடா அப்படின்னாரா. காளி சொன்னா, இவர் 10 வாட்டி கீதா 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 கீ சொல்ற. என்னமா வந்ததுன்னு கேட்டா காளி. கீதான்னு சொல்லிட்டே வந்து இப்ப என்ன வந்ததுன்னா தாகி தாகின்னு வந்ததுன்னா அதுதான் பகவத்கீதையினுடைய சாரம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பெங்காலில தாகின்னா தியாகம்னு அர்த்தம். தியாகின்னு அர்த்தம் தாகி. அதுதான் கீதை. அது மாதிரி எந்த இதிகாச புராணத்தினுடைய சாரம்ங்கிறது தியாகம் தான். என்ன இது வேதம் சொல்றது, தியாகினைக்கே அமிர்தத்துவ மனுஷம். வேற வழியே இல்லை, வேற எந்த வழியும் இல்லை. தியாகத்தினால மாத்திரம்தான் உனக்கு அமிர்தத்துவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு வேதம் சித்தாந்தம் பண்ணி கையில தந்துருத்தோம். சோ இந்த அயோத்தியா காண்டம்ங்கிறது மொத்தமா தியாகமா இருக்கு. மொத்தமா தியாகம். தசரதனுடைய தேக தியாகம், ராமனுடைய அயோத்தியா தியாகம், பரதனுடைய அயோத்தியா தியாகம், அம்மா கௌசல்யனுடைய புத்திர தியாகம், ராமனுடைய ராஜ்யலட்சுமி தியாகம். இதெல்லாம் பாருங்க, அம்புடும் கடைசி அயோத்தியா காண்டம் கடைசி வரைக்கும் தியாகமாகவே போகும். அம்புடுமே தியாகம். எல்லாத்துக்கும் மேல மக்குட்டமா இருக்கக்கூடியது ராமனுடைய பாதுகா தியாகம். பாதுகா தியாகம் பண்ணிட்டு போறார். அதனாலதான் பாகவதத்துல ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல நவயோகிகள் சொல்றத கரபாஜனர் அப்படிங்கிற யோகீஸ்வரர் பரீட்சித் நிமி சக்கரவர்த்தி கிட்ட சொல்ற, நீ கவலைப்படாதே நிமி, கலியில பகவானை எல்லாரும் உபாசனை பண்ணுவா. எந்த பகவானை உபாசனை பண்ணுவான்னா ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி எல்லாரும் உபாசனை பண்ணுவா. ஏன் ராமரத்தான் உபாசனை பண்ண போறா அப்படின்னு கேட்டா, அவர் தானே தியாகம் பண்ணி காட்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். தெக்துவா, முதல்ல அடிச்ச உடனே எடுத்தார். தெக்துவா திக்த்வா சுதுஸ்த்யஜ சுரேப்சித ராஜ்யலக்ஷ்மீம் தர்மிஷ்ட ஆர்யவஜசா யதகாதரண்யம் மாயாமிருகம் தைதைப்சித மன்மதாவத் வந்தே மகாபுருஷா தே சரணாரவிந்தம். இப்படின்னு அந்த ராமனுடைய சரணாரவிந்தத்தை எல்லாரும் ஆசிரியப்பா. இதுக்கு வளம் போட்டு கொடுத்தவர் யாருன்னா ஸ்ரீ சுகபிரம ரிஷி. சுகரே, ராமாயணத்தை ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லறேன்,
அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச ஸ்ரீ சுகர் பாகவதத்துக்குள்ள 2 அத்தியாயத்துல ராமாயணத்தை சொல்லி முடிச்சார். இதனாலதான் சுக பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்லணும். என்ன 2 அத்தியாயத்துல ஈஸியா சொல்லி முடிச்சுட்டாரு இல்லையோ. சமுத்திரத்தை முழுகின அகஸ்தியரை விட பெரியவரா போயிட்டார் சுகர். தாண்டம் துஸ்தரமான இந்த ராமாயணத்தை எப்படி தாண்டினார்? 2 அத்தியாயத்துல தாண்டிட்டார். ஆனா ஒரு ஸ்லோகத்துல சொன்னார் ராமாயணத்தை பூரா. ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றத அந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே பிரதானமா முதல்ல எடுத்து வைக்கிறது என்னன்னா, குருவர்த்தே தியக்த ராஜ்யா தியாகம். எடுத்த தியாகம். இங்க தசரதனே ராமனை தியாகம் பண்றார், ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்றாருங்கிறத அந்த தியாகத்தால அவருடைய அமிர்தத்துவ சித்தியத்தான் சொல்றது. அப்படி காமமோகிதம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பதத்தோட நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சோம், ஆரம்பிக்கிறோம். ஸ்மரராஜன் புராவృத்தம் தஸ்மின் தேவாசுரேரணே தத்வத்வாம் சாவகச்சுத்வாஸ்தவ ஜீவிதமந்தரா. உன்னுடைய பூர்வ கதையை நான் உடனே ஞாபகப்படுத்தி விடுறேன் உனக்கு. கைகேயி சொல்றா ராஜா கிட்ட, பழச பேசுறான். இதுதான் ஒரு லௌகிகனுடைய சுபாவம். ஈஸ்வரனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கு, லௌகிகனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கு அப்படி கம்பேர் பண்ணலாம்னா, ஈஸ்வரன் வேற யாரும் இல்லை, ராமன் தான். ஈஸ்வரனுடைய சுபாவம் பாருங்க. கதஞ்சித் உபகாரேண கிருதேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபசாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தையா. தான் இது இன்னொன்னு, தான் யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு நல்லதை பண்ணிருக்காரானா அது அப்படியே மறந்துடுவாராம். இது தெய்வீ சம்பத்து. லௌகிகாளுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, கெட்டது இப்ப ஒருத்தனுக்கு 1000 கெட்டது பண்ணிருக்கோம், அவனுக்கு தப்பி தெரியாமக்கு ஒரு நல்லதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த 1000 கெட்டதையும் மறந்துடுவோம். இந்த அவனுக்கு பண்ண நல்லதை வச்சு அவனை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவோம். நான் உனக்கு அப்படி எல்லாம் பண்ணினேனே, நான் உனக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணினேனே. எல்லாம் ஆத்துலயும் இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த அம்மாக்கள் சொல்றது என்ன தெரியுமா, 10 மாசம் நான் உன்னை சுமந்தேனே, சத்தியம்தான், ஒத்துக்க வேண்டியது. அந்த 10 மாசம் சுமந்ததுக்கு ஈடாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் ஞானி, சகல அட்டாச்மெண்டையும் மாத்தினவர், இல்லாம பண்ணவர். ஆனா அவருக்கு கூட அம்மா கிட்ட ஒரு ஒட்டுதல் இருந்திருக்கு. சித்த முன்னாடி சொன்னேனே, பட்டினத்தார் ஆசை அறிவின் நீச்சனோடாயினும் ஆசை அறிவின்னு சொன்ன பட்டினத்தாருக்கு அம்மா கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. பரமஹம்சர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், அவருக்கு அம்மா கிட்ட மற்ற ஆறுகிட்டே இருக்கு, அவருக்கு அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது, கிடையவே கிடையாது. அந்த அம்மா கிட்ட இருந்து அவருடைய பாசம் எப்படி தெரியுமா, ஒரு பிருந்தாவனத்துக்கு போறார். மதுரை பாபு அவள் எல்லாருமே பிருந்தாவனத்தை கொண்டு போறான். பிருந்தாவனத்தை கொண்டு போறச்ச பரமஹம்சர் அங்க ஒரு கங்கா மையா அப்படிங்கிற ஒரு தீ, அங்க அவள்கிட்ட இவருக்கு ஒரு மாதிரி பாவம், அவளுக்கு இவர்கிட்ட ஒரு புத்திர பாவம் வந்துருக்கும். இவரை அவள் துலாயினே கூப்பிடுவாள். துலாய் சர்க்கார் அப்படின்னு சொல்லுவா பிருந்தாவனத்துல எல்லாம். துலாயினே கூப்பிடுவாள். அவள்கிட்ட இவளுக்கு ஒரு யசோதா பாவமே வந்துருத்து. மதுரை பாபு அவ இவ எல்லாரும் வந்திருக்கா. அப்ப பரமஹம்சருக்கு கல்யாணம் ஆனா கூட சாரதா தேவி அவ ஜெயராம் பாட்டில தான் இருக்கா. வந்திருந்த உடனே இவாள்கிட்ட ஹிருதயம் எல்லாம் உண்டு கூட. எல்லார்ட்டும் சொல்றா, நீங்க போயிங்க கல்கட்டாக்கு, நான் வரல, நான் இவ கூட தான் இருக்க போறேன். படுத்தி எடுக்கிறார், வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறார். அந்த யாத்திரையும் போது பரமஹம்சர் படுத்தின மாதிரி பிண்டியும் படுத்திட்டு கிடையாது. இந்த மதுரை பாபுங்கிறது யாருன்னா, தக்ஷேஸ்வரன் காளி கோவில் கட்டின ராணி ராசமணியினுடைய மாப்பிள்ளை. அதான் மதுரை பாபு. அவர் ரொம்ப அவருக்கு ரெவரன்ஸ் பரமஹம்சர் கிட்ட ரொம்ப மரியாதை. அதனால எல்லா சாதனா காலத்திலையும் இவர் தான் அவ்வளவு செலவு பண்ணி பரமஹம்சருக்கு எல்லாமே பண்றது, யாத்திரைக்கு கொண்டு போறார், எல்லாம் பண்றார். நான் வரமாட்டேன், இதுக்கு போய் கொண்டார். உடனே என்னெல்லாமோ சொல்லி பார்த்தா, பூஜை பண்ண வேண்டாமா, அதுக்கு தான் ராம்லால் இருக்கானே பூஜை பண்ண வச்சுக்கோ, அங்க சாதனை எல்லாம் பண்ண வேண்டாமா, அந்த சாதனை இங்கே பண்ணிக்கலாம், இல்லை கல்கட்டாவில் வர வேண்டாம், கல்கட்டாவில் எனக்கு பார்க்கணுங்கிற ஆசையே கிடையாது,
இல்ல காளி கேட்க மாட்டாளா? காளி வேற கிருஷ்ணன் வேறையா? இப்படி எல்லாம் கேட்டு மடக்கிறார். கடைசியில பிரம்மாஸ்திரத்தை போட்டான் ஹிருதயன். அப்ப பிரம்மாஸ்வருடைய அம்மா இருக்கா, தட்சிணேஸ்வரத்துல இருக்கா. நான் இங்கேருந்து போயிட்டு அத்தை கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டேன். உங்க அம்மா கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டேன். ஆமா இல்லையா, எங்க அம்மா இங்க இருக்கா இல்லையா இவள்கிட்ட. சரி கங்காமையா மன்னிச்சுடு, எங்க அம்மா என்ன பெத்தவள் அங்க இருக்கா, அதனால எனக்கு உங்க கூட இருக்க முடியாது, அவள் கொடுத்தா நான் இருக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக போறார். குழந்தை மாதிரி போறார். எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு சன்னியாசம் வாங்கிண்டாச்சு. சன்னியாசமே வாங்கிண்டாச்சு. அதனால அவருக்கு கர்மா கிடையாது, பூணல் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. அவருக்கு கர்மா பண்ண முடியாதுங்கிறதுனாலேயே அவ அம்மா போனப்போ ராமலால்ங்கிற அவருடைய அண்ணா பையனை வச்சுதான் புள்ளி போட வைக்கிறான். கர்மா பண்றதுக்கு இல்லை. ஆனா என்னவாவது அம்மாவுக்கு பண்ணணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றாரு அவர். என்னால இன்னும் பண்ண முடியல, கங்கையில போய் தர்ப்பணம் பண்ணலாம்னு கையெடுத்து பார்த்தேன், கையில ஜலம் கழுதமா போயிடுத்து. கழுத ஹஸ்தம்னதுக்கு பேரு சாஸ்திரத்துல. ஒரு யோகியாலே ஒரு ஞானியால் எதுவும் பண்ண முடியாத சாஸ்திரம் சொல்றது. கையில இருந்து ஜலம் நழுவி போயிடுத்து, எனக்கு தர்ப்பணம் கூட பண்ண முடியலை. என்ன பெத்தவள் இல்லவோ போயிருக்கா, இவளுக்கு பிறந்ததுனாலே இல்லவோ நான் இந்த அளவுக்கு, எனக்கு இந்த அம்மா வேதத்துல பிறந்ததுனாலே இல்லையே எனக்கு ஜெகன்மாதாவே தரிசனம் தந்தா அப்படின்னு நினைச்சேன். அம்மாவுக்கு எதுவும் பண்ணலேன்னு நினைச்சேன். அங்க கொஞ்சம் புஷ்பம் இருந்தது, அந்த புஷ்பத்தை எடுத்து 2 கையால் எடுத்து எங்க அம்மாவுடைய சரணத்துல போட்டு அம்மாவுடைய சரணத்தை கட்டிண்டு அழுதேன் அப்படின்னு சொல்லி பாவசமாதிக்கு போறார். அப்படின்னு பாவசமாதிக்கு போயிட்டார். அதனால எந்த விதமான நைஷ்கர்மியத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமஹம்சருக்கு அம்மா கிட்ட எவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. அதனால அந்த மாத்திருத்துவத்துக்கு நமக்கு பிரத்தியா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னா கூட 10 மாசம் சுமந்தேனேங்கிற அந்த பேச்சில் அந்த மாத்திருத்துவத்தை இழக்கிறா அம்மா. அதை சொல்லி காட்டப்படாதுங்கிற. போட்ட சோத்தையோ பெத்த வயத்தையோ சொல்லி காட்டப்படாது, சுமந்ததை சொல்லி காட்டப்படாது. இது லௌகிகம் தான். இப்படி பண்ணுவேன். என்ன லௌகிகத்தினுடைய லௌகிகத்துவம்னா ஏதாவது சின்ன உபகாரத்தை பண்ணா அதையே சொல்லி 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 காட்டுறது. நீ இதுக்கு உபகாரமே பண்ணிருக்க வேண்டாம்பா அப்படின்னு தோணும், அப்படின்னு தோண வைக்கிறதுக்கு. அப்படி கைகை உங்களுக்கு நான் அன்னைக்கு யுத்தத்துல காப்பாத்திட்டேனே, அம்மா காப்பாத்தினா அது இல்லைன்னு சொல்லலையே. அப்ப நீங்கள் எனக்கு 2 வரம் தந்திருத்தௌ தேவ நிக்ஷேபோ மிருகயாம்யகம். அந்த 2 வார்த்தை இப்ப கேட்கிறேன். சரி கேளு. பிரதிஸ்ருத்ய தர்மேண நச்சேத் தாஸ்யாமி மே வரம் அத்யைஹவி பிரதாஸ்யாமி ஜீவிதம் விமானிதா. ராஜா சொல்றார், ஆமா இல்லையா, அன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து உனக்கு 2 வரம் தந்திருந்தேன் இல்லையா, அன்னைக்கு அதை தர முடியல இல்லையா, இன்னைக்கு என்னுடைய உயிரே தரணும் தான் சொல்லு கைகை, நான் தரத்துக்கு தயாரா இருக்கேன் எப்படின்னு சொன்ன உடனே கம்ப ராமாயணத்துல கம்பன் சொல்றான், இந்த கைகை மந்திரை இருக்கா இல்லையோ, மந்திரை கைகைக்கு உபதேசம் பண்ணி விட்டு இருக்கிறது பிள்ளைய பரதனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னும், அப்புறம் ராமன் காட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னும் வரத்தை வாங்கி வச்சிருக்கா. இந்த ராஜா கம்பராமாயணத்தை கம்பன் சொல்றது எப்படி சொல்றான், ராஜா என்னமா அந்த வரத்துக்கு வாக்கு கொடுத்தாள் அப்படின்னு கேட்டா, என் உயிரையே நான் தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா தேன ராமேணமே சபை அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. எள்ளிராமன் உண்மைந்தன் ஆணை என்றான், ராமன் மேல ஆணை அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றார். கம்பன் அதுல ஒரு உருக்கமான ஒரு விஷயத்த கூட போட்டுண்டார். வள்ளல் இராமன் உண்மைந்தன் ஆணை என்றான். உன்மகன் ராமன் மீது ஆணை, கைகை வரம் என்ன உண்டோ அதை கேளு அப்படின்னு கேட்ட உடனே கைகை பேசுறா, வரங்கள் 2 ஒன்றினால் என் செய் அரசு ஆழ்வான்.
சீதை கேள்வானொன்றால் போய்வனம் ஆழ்வான் என புகன்று நின்றாள். தீயவை யாவையிலும் சிறந்த தீயாள். ஒரு விசேஷனம் கம்பன் கைகைக்கு கொடுக்கிறார். கைகை அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய 2-3 தான் முன்னாடி பிலோசாபிக்கலி கைகையினுடைய ஆங்கிளை பார்த்தோம். கம்பன் கொடுக்குற ஆங்கிள் என்னன்னா, உலகத்திலேயே கெட்டதுங்கிறது எதுடா அப்படின்னு கேட்டா, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல கெட்டதா இருக்கிறவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். தீவை ஆவினும் சிறந்த தீவை. சாதாரண எல்லா கெட்டதுக்கும் மேலான நல்ல கெட்டவளாம் அப்படின்னு சொல்லி கைகையை சொல்றத கைகை வர கேட்கறா இல்லையா. இங்க பாருங்க, கம்பராமாயணத்துல போற போக்கு அந்த வரம். வரங்கள் 2 ஒன்றினால், அந்த தந்த வரத்தினுடைய 2 வரத்துல ஒரு வரத்தால என் செய் அரசு ஆழ்வது. செத்த முன்னாடி தசரதன் என்ன சொல்லி வச்சார்? உன் மைந்தன் ஆணை அப்படின்னா இல்லையா, உன் பிள்ளை ராமன் சொல்லிக்காம உன் மைந்தன் ஆணை என்றான் அப்படின்னு சொல்லி, உன் புள்ள ராமன் மேல சத்தியமா சொல்றேன், நீங்க என்ன வரேன்னு கேட்கறியோ அதை சாதிச்சு தரேன் அப்படின்னு தசரதன் சொல்லி வச்சிருக்கா. சோ இது வரைக்கும் கைகைக்கு நியூஸ் தெரியாதுன்னு தசரதன் நினைச்சுட்டு இருக்க. இது வரைக்கும் தசரதா இஸ் அன்அவேர் அபவுட் இந்த கைகைக்கு மந்தரை சொன்னதோ எதுவுமே தசரதனுக்கு தெரியாது. சோ மற்ற தேவிகள், ஈவன் தசரதன் ஆக்சுவலி எதுக்கு இந்த அரண்மனைக்குள்ள ஏறி வரான் இவ்வளவு அவசரத்துல அப்படின்னு நான் கேட்டா, கைகைகிட்ட கௌசல்யா கிட்ட சொல்றதுக்கு போகல தசரதன். சுமித்ரா கிட்ட சொல்றதுக்கு தசரதன் போகல. கௌசல்யா கிட்ட ராமனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸே தான் போய் சொல்றான். அங்கேயே சுமித்ரா இருந்தாங்கிறதுனால அவ கேள்விப்பட்டாங்க. தசரதன் தான் கைகை கிட்ட போய் சொல்றதுக்கு இந்த நியூஸ் போய் சொல்ல போறான். ஒருவேளை கைகை கிட்டையும் வேற யாராவது போய் சொல்றதுக்கு ஆளை விட்டு இருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு தசரதன் சஃபர் பண்ணிருக்க மாட்டார். விநாசகாலே விபரீத புத்தி. அப்பப்போ நம்மளே எடுத்து சாடுவோம். ரொம்ப நல்லது பண்றோம்னு நினைச்சுண்டு, அதுதான் பிட்டிஃபுல். நல்லது பண்றோமாக்குன்னு நினைச்சுண்டு படுகுழியில போய் கால வைப்போம். தெரியாது குழிங்கிறது. இப்படி தசரதன் போய் கைகை கிட்ட பார்த்து சொல்ல போறேங்கிறத உன் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணி விட்டுருக்கானே, அதே எடுத்து அவஸ்தை என்னன்னா, இது வரைக்கும் டெய்லி கைகை தான் தசரதன் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கா. கைகை தான் தசரதன் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கா, ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணப்படாதா, நம்ம குழந்தைய பட்டாபிஷேகம் பண்ணப்படாதா, ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணப்படாதா அப்படின்னு கைகை தான் தசரதனை சொல்லி 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 அவளை பிரேரணை பண்ணிட்டு இருக்கா. உடனே முதல் வரம் சொன்ன உடனே தசரதன் சொல்றான், அவ்வளவுதானே பாத்தியா, நம்ம 2 பேரும் மனப்பொருத்தம் எப்படி இருக்கு பாத்தியா, நான் இப்பதான் அது உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு வந்தேன். என்னது? என் செய் அரசன் அரசாழ்வது உன்னுடைய பிள்ளை. ஆமா, அவன் தான் அரசாள போறான். மீன்ஸ் வாட்? As per Dasharatha's perception, Kaikeyi is treating Rama as his own son, her own son. கைகை ராமனை தான் தன்னுடைய குழந்தை அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. அப்படித்தான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கா 5 மினிட் முன்னாடி வரைக்கும். எங்க அந்த இன்செக்யூரிட்டி வந்துடுதோ அப்பதான் எல்லாமே போயிடுது. அது சொல்றேனே, இன்செக்யூரிட்டின்னு வந்துடுத்துவானா அங்க கெட்டின கணவனோ பெத்த புள்ளையோ அப்போ பெத்த அப்பாவோ அம்மாவோ இல்ல எல்லாம் விடுங்கோ, சரீரமோ பயத்தை கொடுக்கும். தன்னையே தனக்கு பயத்தை கொடுக்க வைக்கும் இன்செக்யூரிட்டி. அந்த இன்செக்யூரிட்டியில ராமன் மேல ஒரு பயம் வந்துடுத்து, தசரதன் மேல ஒரு பயம் வந்துடுத்து கைகைக்கு. அதனால சொன்னா, இப்ப பாருங்க, இத்தனை நாளைக்கு என் பிள்ளை இந்த ராமனை கொண்டாடிட்டு இருந்தவள் திடீர்னு ஒரு செகண்ட்ல என் செய் அரசு ஆழ்வது அப்படின்னு ஒரு வரத்தை கேட்டு 2வது வரத்தையா கேட்கிறா. சீதை கேள்வன் ஒன்றால் போய் வனம் ஆழ்வது. 2வது வரம் என்னன்னா, கௌசல்யா பிள்ளைன்னு சொல்லலை. ஏன்னா கௌசல்யா பிள்ளைங்கிறது, கௌசல்யா யார பிள்ளையா நினைச்சுட்டு இருக்கான்னா பரதன பிள்ளையா நினைச்சுட்டு இருக்கா கௌசல்யா. கௌசல்யக்கு ராமனை விட பரதன் விட்டதான் பிரியம் ஜாஸ்தி. தசரதனுடைய பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா தசரதனுக்கு 4 குழந்தைகள் இருக்கா.
ராமன் அப்படின்னு கூட அவளால சொல்றதுக்கு அந்த நேரத்துல வாய் வரலை. அதனால லோகத்துல 1000 ராமன் இருப்பார். பரசுராமன் இருக்கார், அடுத்தது பலராமன் வர போறார். இந்த இடத்துல ராமன் போய் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா பரசுராமனை காட்டுக்கு போட சொல்றா போல் இருக்கு அப்படின்னு ஈஸியா தசரதன் நினைச்சுட்டுருவார். அப்போ எக்ஸாக்டா சொல்லணுமானா சொன்னே செகண்ட் டு நன், என்ன செகண்ட் டு நன், சீதையினுடைய கணவன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வேற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவே கிடையாது. அங்க வேற ஒரு வார்த்தையை வச்சு போட முடியாது. அது யாருன்னா ராமன் தான், அங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. சீதையினுடைய கணவன் அப்படிங்கிறதுக்கு அங்க வேற ஒன்னே நம்ம போட்டு திரிக்க முடியாது. தசரதன் பிள்ளைன்னு சொன்னா 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. கௌசல்யா பிள்ளைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஐதர் பரதன் ஆகலாம். ராமன் அப்படின்னு சொன்னா கூட இதுக்கு முன்னாடியே பரசுராமரே இருந்திருக்கார். சோ வேற ஒரு வஸ்துவையும் போட்டு வைக்க முடியாம சீதை கணவன் அப்படின்னு சொன்னா அது ராமன் மட்டும்தான். இது இன்னைக்கு இங்க சொல்றோமா, நான் எப்பவும் சொல்றேன் இல்லையா, ராமாயணத்துக்கு ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஒரு இடத்துல மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கு பல இடத்துல கனெக்ஷன் இருக்குன்னு. சுந்தரகாண்டத்துக்கு போங்க, ராவணன் கிட்ட சீதை பேசுறது இதே பேசுவேன். அனன்ய தெய்வத்துவம் க்ஷமாயாம், வேற இந்த லோகத்துல எனக்கு ஒரு பதின்னு வேற யாரும் கிடையாது. எப்படி கதம் அந்த லோகநாதனான ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய அந்த புதத்துல சாஞ்சிருந்துட்டு ராவணா உன்னுடைய புதத்துல சாயறதுக்கு நான் ஆசைப்படுவேனா? தரித்ரோவா ராஜ்யஹீனோவா யோமே பர்த்தா சமே குரு. அவன் தரித்திரனாகட்டும், அவன் ராஜ்யத்தை எழுந்தவனாகட்டும், என் கணவன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் தான் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலானவன். அப்படி சொல்ற அந்த கனெக்ஷனுக்கு இங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. சீதை கேள்வன் எல்லாரும் ராட்சசிகள் எல்லாம் சொல்றா, ராவணம் பர்த்தாரம் பர்த்தாரம் தர்வ ராட்சசாம் எல்லாம் சொல்றா ராட்சசிகள். ராவணனை எல்லா லோக ராட்சசர்களுக்கே பர்த்தாவா இருக்கப்பட்ட ராவணன் நீ பர்த்தாவை ஏத்துக்கோ, ஜானகி சீதே மைதிலி அப்படி இப்படி மிரட்டுறேன், குத்துறேன், கொல்லுவேன், பிழுக்குவேன், மொழிய பிசுக்குவேன், இப்படி இதெல்லாம் சொல்லி பயப்படுத்தியும் கூட பயப்படுத்துறா, கொஞ்சறான். ராவணன் கொஞ்சறான், கெஞ்சறான், ராட்சசிகள் மிஞ்சரா, குத்துறேன்னு சொல்றா. இதுக்கு ஒன்றுக்கும் பயப்படாம அந்த திருடவரதே இருந்திருக்கா இல்லையா, அதுதான் சீதையினுடைய பெருமை. அந்த சீதையினுடைய பெருமையை எடுத்து காட்டுறதுக்குன்னு கைகையே இந்த இடத்துல சொல்றா, சீதையின் கேள்வன், சீதையினுடைய கணவன் ஒன்றால் போய் வனம் ஆழ்வது, அடுத்த 2வது வரத்தால சீதையினுடைய கணவன் போய் வனம் ஆழ்வது என்று யாரு சொன்னார்? கெட்டவை எல்லாத்தையும் திரட்டி அதுக்கு மேல ஒரு கெட்டது அப்படின்னு இருக்குன்னா, அப்படி உள்ள அந்த கெட்ட புத்தி, கெட்டதுங்கிறது இந்த இடத்துல தீமைன்னு எடுத்துக்காதீங்கோ, லௌகிகம் எடுத்துக்கோ. இருக்கக்கூடிய லௌகிக விஷயத்திலேயே வச்சு பெரிய லௌகிக விஷயம், பெரிய பகவான் நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னது கேட்ட அகங்கார மமதை. அந்த அகங்கார மமதை கூட உருவமா எடுத்து இருக்கக்கூடிய கைகை இவ்வாறு சொன்னாள். இப்படி சொன்ன உடனே ஆக்சுவலா எப்படி சொல்றாருன்னா, இந்த சமயத்துல ராஜா கைகைய தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தானா, லிட்டரலி தூக்கி வச்சுட்டு இருந்திருக்கான். கையால எடுத்து என்ன அவ கீழே விழுந்து கிடக்கா. ராஜாக்கு கைகை கீழே விழுந்திருக்கிறது பாக்குறதுக்கு சகிக்கலை, அதனால கைகையை தூக்கி வச்சுட்டு இருந்திருக்கான். இப்ப என்ன எடுத்து வந்தான், அவன் விழுந்த உடனே கைகையை விழுந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலா இங்க அவன் முதல்ல விழல, அவன் அந்த சீன் படி பார்த்தா தசரதன் விழுந்தான், தசரதன் விழுந்த கூட்டத்திலே கைகையை விழுந்துட்டான். இதுதான் கதையே நடக்கிறது. தான் கெட்டதும் போராதுன்னு பிரத்தியாரம் கெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவா. இங்க அப்படி நடக்கல. பிரத்தியாரம் கெடுத்ததுக்கு அப்புறம் தானே கெடுக்கிறது. பிரத்தியார கெடுக்கிறேங்கிற வியாஜத்துல தானே கெட்டுக்கிறது. எனக்கு 2 கண்ணு போனாலும் பரவாயில்லை, பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட ஒரு கண்ணாவது போனோம். இதுதான் லௌகிகனுடைய இச்சை. எப்படிதான் தசரதன் ராமனை விட்டு தசரதனை லௌகிகனாக்கணும், தசரதனை லௌகிகனாக்குறது, தசரதனை கீழறங்க வைக்கிறது. அப்படின்னா தசரதனை கீழறங்க வைக்கிறதோடய இந்த சமத்துக்கு தெரியலை, தானும் கீழறங்கிடுவோம். தசரதனை ராமனை விட்டு பிரிய வைக்கிறதுனுடைய இம்ப்ளைட்லி அது என்ன ஆயிடுறது, தன்னை விட்டு ராமன் பிரியற மாதிரி ஆயிடுறது. தசரதன் விழுந்தது கம்பன் சொல்றான், நாகம் எனும் கொடியாள் தன்னாவின் இந்த சோகவிடம் தொடர தொணுக்கம் நெய்தா ஆகம் அடங்கலும் வெந்து
வேஷம் என்ன வீழ்ந்தாள் நாகம் எனும் கொடியாள் குழந்தை குழந்தைன்னு வளர்த்தினே பாலூட்டி வளர்த்த கிளி அப்படின்னு பாட்டு உண்டு இல்லையோ, பாம்பாக கொத்திடுத்துன்னு அதே நடந்தது. பாலூட்டி வளர்த்திருக்கான், சீராட்டி வளர்த்திருக்கான், குழந்தையாட்டம் நினைச்சு வளர்த்திருக்கான் தசரதன் கைகிய. அது இப்ப பாம்பா வந்து கொட்டி விடுத்து. பாம்புக்கு 2 நாக்கு இருக்கிற மாதிரி கைகியினுடைய 2 வரங்கள், பாம்பனுடைய 2. அதான் சொல்றான் கம்பன், தன் நாவின் ஈந்த சோகவிடம் தொடர அப்படின்னு சொல்றத நாக்குங்கிற ஒரு பதம் கம்பன் சொல்லிக்கிறதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பாம்பனுடைய நாக்கு 2ஆ இருக்கு. அந்த 2ஆ இருக்கப்பட்ட அந்த நாக்கிலிருந்து விஷம் தொடர. பாம்பனுடைய நாக்கு 2ஆனதுக்கு கதை வேற இருக்கு. பாம்பனுடைய நாக்கு ஏன் 2 ஆச்சுன்னா அமிர்தத்துக்காக 2 ஆச்சு. அந்த கதைக்குள்ள வந்து ஜஸ்ட் போயிட்டு வந்துடலாம். பாம்பனுடைய நாக்கு 1ஆ தான் இருந்தது, அது 2 ஆயிடுத்து. ஏன்னா கெட்டதை பண்ணி அமிர்தம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டது, பொய் சொல்லி அமிர்தம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டது பாம்புகள். பாம்பனுடைய அம்மாவா இருக்கக்கூடிய கத்ரு தான் பாம்புகளுக்கு எல்லாம் அம்மா. வினதாங்கிறது கருடனுடைய அம்மா. அந்த கதையை ஜஸ்ட் எப்படி கேட்டுங்கோ, அதான் கதைக்கு உண்டான விஷயம் வேற. அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு பிலோசபிக்கல் வியூல தான் அந்த கதை பார்க்கப்படும். பட் ஜஸ்ட் அந்த கதையை கேட்டுங்க. கருடன் வினதை வந்து வினதையை அடிமைப்படுத்திக்கிறான் கத்ரு. அடிமைப்படுத்திட்டு எதுக்காக எப்படி அடிமைப்படுத்திண்டா அப்படின்னா, ஒண்ணுமே இல்லை, வீண் வம்பு, வெளியில பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா. 2 பேருமே வெளியில பார்க்கறான். 2 பேருமே வெளியில பார்க்கறது ஆகாசத்துல சூரியனுடைய ரதம் போறது. சூரியனுடைய ரதத்தை பார்த்த உடனே ரதத்தினுடைய குதிரைகள் எல்லாம் என்ன கலர் நிறத்தில் இருக்குதுன்னு கேட்டா. குதிரையினுடைய வாலு. கர்த்தரு சொன்னா இங்க இருந்து கருப்பு நிறத்தில் இருக்குன்னு சொன்னான். வினதை சொன்னா இல்லை, வெள்ளை நிறத்துல தான் இருக்குன்னு சொன்னான். இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கணும், அவளுடைய திருஷ்டி அஜ்ஞான திருஷ்டி, கர்த்தருடைய திருஷ்டி அஜ்ஞான திருஷ்டி, வினதையினுடைய திருஷ்டி ஞான திருஷ்டி. அந்த அஜ்ஞான திருஷ்டியில என்ன, அவள் கருப்பு கண்ணாடி போட்டு இருக்காங்கிறதுனால அவளுடைய பார்வை எல்லாமே கருப்பா இருக்கு. பர்செப்ஷன் இட் மேட்டர்ஸ். தன் என்ன பாவத்துல வச்சுட்டு இருக்கோமோ, தனக்குள்ள என்ன அந்த பாவம் இருக்கோ அதுதான் வெளியில தெரியும். நீங்க இப்ப ஆகாசம் நமக்கு தான் நீலையா, நம்முடைய கண்ணுக்கு நீலையா தெரியறது. இதுவே இந்த ஆகாசம் பாம்புக்கு நீலையா தெரியாது. பட்சிகளுக்கு சிலதுக்கு நீல, ஏன்னா சில பட்சிகளுக்கு சில கலர்ஸ் தான், பட்சிகளுக்கு எல்லாம் சில கலர்ஸ் தான் கண்ணை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். மனுஷனுக்கு 4 என்னோ கலர்ஸ் தான் கண்ணை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஆனா 4 காம்பினேஷன் இருக்கிறது தான் மனுஷனுக்கு எல்லாமே தெரியுமே ஒழிய, இந்த காம்பினேஷன் இல்லைன்னா மனுஷனுக்கு அந்த வஸ்துவே தெரியாது. சோ இவருடைய கண்ணு, கர்த்தனுடைய கண்ணு வந்து கருப்பு, அஜ்ஞானம், தமஸ். வினதானுடைய கண்ணு வந்து அகஸ், ஞானம். அந்த ஞானத்துல பாக்குறா வெள்ளையாவே இருக்கு. கர்த்தரு சொன்னா இல்ல கருப்பா தான் இருக்குன்னா, அதுக்காக போட்டி வச்சுண்டா. நாளை காலம்புற உதயமாகறத இந்த குதிரையினுடைய வாழை பார்ப்போம், உச்சேஸ்வரசுங்கிறத குதிரையினுடைய வாழை பார்ப்போம், திரும்பி பார்ப்போம். அப்ப அது கருப்பா இருந்ததுன்னா, வினதே நீ எனக்கு அடிமை ஆகணும், அது வெள்ளையா தான் இருக்கு அப்படின்னா நான் உனக்கு அடிமை, இப்படி இருந்து ஒப்பந்தம் வச்சுண்டா. இந்த வினதைக்கு என்ன எடுத்து, வினதை எப்பவுமே ஞான வடிவா தான் இருக்காதா கூட ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்துருத்தோ, இவள் இவ்வளவு ஷூரா சொல்றாளே கருப்பா இருக்குமோ. இதுதான் பகவான் பகவத்கீதையில சொன்னான், சம்சய ஆத்மா வினஷ்யதி. ஒழுங்கா இருக்கிறது சம்சயப்படுறவன் கழுத்து விட்டுருவான். கொஞ்சம் 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 நெஞ்ச ஆஸ்திகத்தோட கோவிலுக்கு போயிட்டு இருப்போம். ஒருத்த வந்த, ஆமா கடவுள் கடவுள் சொல்றீங்களே, வாஸ்தவத்துல பகவான் இருக்கானோ? ஏண்டா அப்படி? இவனுக்கு கொஞ்சம் ஆஸ்திகம் விட்டு இருக்கு, ஆஸ்திகம் தான் இருக்கு, பக்தி இல்ல. 2 வேற. ஆஸ்திகங்கிறது வேற, பக்திங்கிறது வேற. ஆஸ்திகம் தான் கடவுள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றது ஆஸ்திகம். ஏண்டா அப்படி சொல்றாய்? கடவுள் இருக்காருடா. ஏண்டா கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா, ஏண்டா நீங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறீர்கள், இன்னும் அவன் ஏதோ கஷ்டப்படாத மாதிரி நீங்க எல்லாம் ஏண்டா கஷ்டப்படுறீர்கள், இல்ல ஏண்டா எப்படி இருக்கு, பாரு அவனுக்கு பாரு கால் ஒடிஞ்சிருக்கு, இவன் பாரு கண்ணு போட்டனா இருக்கான், நீங்க எல்லாம் எப்படி கஷ்டப்படுவாள், கடவுள் இருக்கான்னு சொல்லியிருந்தா. கடவுள் அப்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குறானா கடவுள் இப்படின்னு சொன்னவன் தேங்காய் வத்தல பார்க்க கூட கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறவன் ஒரு செகண்ட் யோசிப்பன், நல்ல நாஸ்திகன் பண்ணி விட்டுரு. அப்படி இல்லை, கரெக்டு தானே அவன் சொல்றதுல இன்னும் இருக்கு போல் இருக்கே. ஆமா, ஒன்னுல தெய்வத்துக்கு கண்ணே இருக்கல, இல்லாட்டினா தெய்வமே இல்லை. இது ரொம்ப பெரிய தோஷம்னு சொல்லப்படுறது வேதத்துல. தேவஹேளனம் அப்படின்னு ஒரு தோஷமா சொல்றது. அப்ப இந்த சம்சயம் வந்துருது வினதாக்க. இந்த சம்சயத்தாலே என்ன வேணும்ட்டுதான்,
அது இருக்கிறது கருப்பா தெரிஞ்செடுத்து அதுக்கு இவள் யூஸ் பண்ணின்றது தன்னுடைய பாம்பு குழந்தைகளை. பாம்பு குழந்தைகிட்ட போய் சொன்னா, நீங்கள்லாம் ராத்திரியோட ராத்திரி அந்த குதிரையுடைய வாலில் போய் இருந்துங்கோ, கருப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாலை மட்டும் கருப்பா பண்ணிட்டா. பாம்புகளை வச்சு, பாம்பெல்லாம் கருப்பா தானே இருக்கு, அதை வச்சு நல்லா கருப்பா பண்ணிட்டான். உடனே வினதையும் கத்திரவும் காலம்பரம் வந்து பாக்குற கருப்பா இருக்கு. பத்தியா நான் சொன்னேன் இல்லையா, கருப்பா இருக்கு பாத்தியா, நீ எனக்கு இது மாதிரி அடிமை அப்படின்னு சொல்லி அவள் அடிமை ஆயிட்டா. இந்த சமயத்துல கருட பகவான் வரார், கருடன் பிறக்கிறார். கருடன் வந்தார் அப்படின்னு சொன்னாலே பிரம்ம வித்தியை ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம். எங்க எங்க இதிகாச புராணத்துல கருடனுடைய ரெஃபரன்ஸ் வருதோ அங்கங்க பிரம்ம வித்தியை அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். பிரம்ம வித்தியை ஆரம்பிக்கிறது. பிரம்ம வித்தியினால்தான் அமிர்தத்தை கொண்டு வர முடியும். கருடன் தான் போய் இந்த லோகத்திலேருந்து அமிர்தம் கொண்டு வரார் அப்படின்னு ராமாயணத்திலே கௌசல்யா சொல்ல போறார். ஆசீர்வாதம், ராமனுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி விடுறது. என்மங்கலம் சுபர்ணசிய வினதா கல்பயத்து புறா அமிர்தம் பிரார்த்தியானசிய தத்தே பௌத மங்கலம் அப்படின்னு சொல்றா. எந்த ஒரு மங்களா சாசனத்தால வினதா சுத்தனான கருட பகவான் அமிர்தத்தை கொண்டு வந்தாரோ சொர்க்கலோகத்திலேருந்து, அந்த மங்களத்தை ராமன் உனக்காக இங்க ஆசீர்வாதம் பண்றேன் அப்படின்னு கௌசல்யா ஆசீர்வாதம் பண்றா. சோ எங்க கருடன் இருக்காரோ அங்க அமிர்தம் இருக்கு. அமிர்தம் சொன்னா ஒரு பாட்டில் இருக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பாயசம் மாதிரி உள்ள ஒரு 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 டெக்ஸ்ட் விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. அமிர்தம் ஒரு ஈட்டபிள் விஷயம் இல்லை. ஞானத்தை தான் அமிர்தம்னு சொல்றது. மோட்சத்துக்கு தான், அந்த பிரம்ம ஜானத்துக்கு தான் அமிர்தம்னு பேரு. அப்படி கருடன் எங்க இருக்காரோ அங்க பிரம்ம ஜானம் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். ஏன்னா கருடனை பக்ஷியா சொல்றோம். பக்ஷி அப்படிங்கிறதையே 2 சிறகு இருக்கு இல்லையா, 2 சிறகு இருக்கு. 2 சிறகால தான் அடிச்சடிச்சு உயர்ந்து மேல போறது. 2 சிறகுங்கிறது ஒண்ணு கர்மாங்கிறது, இன்னொரு ஞானங்கிற சிறகு. கர்மாங்கிற சிறகாலையும் ஞானங்கிற சிறகாலையும் பறந்து பறந்து மேல போறது. பாம்பெல்லாம் இழஞ்சுட்டே இருக்கு. அது ஒரே லெவல்ல தான் இருக்கு. அதுக்கு மேல போகிறதும் இல்லை, கீழே போகிறதும் இல்லை, இழஞ்சுட்டே இருக்கு. அதே லௌகிக பிளைன்லயே இருந்துட்டு இருக்கு பாம்புகள் எல்லாம்ங்கிறது தான். அதுக்கு அந்த பாம்பையும் கருடனையும் வச்சு இந்த கதையை வியாசாச்சாரியால் பிக்சரைஸ் பண்ணதுக்கு காரணமே. சோ இந்த கருடன் வர்றார். கருடன் வந்து அம்மா கிட்ட கேட்கிறார், என்னம்மா உங்களுக்கு எப்படி ஆயிடுத்து சொல்றா. இல்லடா, இப்படி எனக்கு அடிமைப்பட்டு போயிட்டேன். உச்சேஸ்வர குதிரையினுடைய வால் வந்து கருப்பாங்கிறதுனால. ஆறு சொன்னா கருப்பு, நான் ஆகாசத்திலே பறந்து டெய்லி உச்சேஸ்வர குதிரையை பார்த்துட்டே தான் இருக்கு. அதோடைய வால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வரைக்கும் வெள்ளையா தானே இருக்கு. சரி, அதெல்லாம் போட்டு உன்னுடைய இந்த அடிமைத்தனத்தை மாத்தலாம். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு கத்ருட்ட தாண்டா கேட்கணும். கத்ரு சிஸ்டர் தான். என்ன பாருங்க, சிஸ்டர்ஸுக்காக இவ்வளவு பேசம். ஒரே வயத்துல ஒரே தட்சணுக்கு பிறந்த சகோதரிகளாக்கு இவ 2 பேருமே. அப்போ கத்ரு கிட்ட கேட்டா, கத்ரு சொன்னா, அடிமைத்தனத்தை மாத்திரமான பாம்புகளுக்கு எல்லாம் அமிர்தம் கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லி கருடன் போய் அமிர்தத்தை எடுக்க போறாரு. கருடனால் அமிர்தத்தை எடுக்க முடியும். அந்த அமிர்தத்தை எடுக்க போற வேளையில இந்திரன் சொல்றார், கருடா அமிர்தத்தை பாம்புகளுக்கு கொடுத்தாய்னா பாம்புகள்ல அப்புறம் ரொம்ப படுத்தும். எதுக்கே பாம்பு சொன்னாலே ஜனங்கள் பயப்படுறா. அதனால இந்த பாம்புகளுக்கு மாத்திரம் அமிர்தத்தை கொடுக்குற வேலை வேண்டாம், வேற என்ன பண்ணான்னு சொல்லு அப்படின்னு கருடன் கேட்கிறார். இல்ல, நீ கொண்டு போற மாதிரி கொண்டு போய் அமிர்த அம்மாவுடைய அந்த அடிமைத்தனத்தை மாத்திக்கோ, நீ கொண்டு போற மாதிரி கொண்டு போ, நான் திடீர்னு வந்து அபரிச்சுட்டு விடுறேன் அப்படின்னு பிளான் போட்டா. நல்ல பிளான் போட்டு வச்சிருக்கா. வந்தார் கருடன், வந்தார். அமிர்த கலசத்தை கொண்டு வரார் அப்படின்னு வச்சுக்கோளேன். அமிர்த கலசத்தை கொண்டு வரார். அமிர்த கலசத்தை கொண்டு உடனே பாம்புகள் எல்லாம் அமிர்தம் சாப்பிடறதுக்கு இழஞ்சு வந்துட்டு. உடனே கருடன் சொன்னார், அப்படியெல்லாம் அமிர்தத்தை சாப்பிடக்கூடாது. அமிர்தம் சாப்பிடணுமான சுத்தமா சாப்பிடணும். நீங்க எல்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வாங்க. அப்ப இந்த அமிர்தத்தை என்ன பண்ணணும்? கீழே வைக்கப்படாது. சரி, என்ன பண்ணலாம்? தர்பையை போட்டு அதுக்கு மேல வைக்கலாம். தர்பைங்கிறதே கர்மம். தர்பை அப்படிங்கிறதுக்கே கர்மம் தான். தர்பை எங்க, தர்பையினுடைய ரெஃபரன்ஸ் எங்க வந்தாலும் அங்க வந்து கர்மட்டமா இருக்கப்பட்ட இடம்னு மாத்திரம் வச்சுக்கணும். வெறும் கர்மத்தால லிபரேஷன் உண்டாகாது, வெறும் கர்மத்தால பந்தனம் தான் உண்டாகும். கர்மம் 2 தான் கொடுக்கும், பாபம் புண்ணியம் தான் கொடுக்கும். கர்மம் எந்த கர்மம் ஆனாலுமே அதனுடைய பலன் வந்து பாபம் புண்ணியம் தான். மேல வந்து 3வது ஒரு பலன்கிறது கிடையாது. மேபி கர்ம யோகத்துக்கு சித்த சுத்தி ஒரு பலன் இருக்குன்னா கூட, கர்ம யோகம் பண்றதுல பலனை ஆசைப்படாம பண்ணப்பட்ட கர்மம் வந்து சித்த சுத்திய பலனா கொடுக்கும். அல்லாம மற்ற கர்மங்கள் எல்லாமே 2 பலனை தான் கொடுக்கும், ஒன்னு பாபம், இன்னொன்னு புண்ணியம். கர்மம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய நிஷ்கர்மியத்துல தான் ஈஸ்வரனை பிராபிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றது. அதுதான் நம்ம 2 நாளைக்கு சீதா கல்யாணம் சொல்றதையே பார்த்தோம். ருக்மிணி தேவி வந்த தேசத்துக்கு விதர்ப்ப தேசம்னு பேரு. தர்பை இல்லாத இடம் அர்த்தம். தர்பை இல்லாம இடம், அதுல கர்மம் இல்லாத இடம். அங்கதான் கிருஷ்ணன் வந்தான். கிருஷ்ணன் அடைய முடிஞ்சது ருக்மிணிக்கு சொல்ற மாதிரி இங்க வந்து தர்பையை போட்டாலே கர்மத்தை இன்சிஸ்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் ஆயிடுறது. இந்த கர்மத்தை போட்டு அதுக்கு மேல அமிர்தத்தை வச்சா கர்மத்தால எல்லாம் அமிர்தம் கிடைக்காது. இந்த கர்மனா பிரஜையா தனேன அப்படின்னு சொல்றோமே, கர்மத்தால அமிர்தம் எப்படி கிடைக்கும்? இந்த தர்பையை போட்டு அந்த கர்மத்துக்கு மேல அமிர்தத்தை வச்சா என்ன அமிர்தம் கிடைக்கும்? அமிர்தம் கிடைக்காது. இந்திரன் கரெக்டா வந்து அமிர்தத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டான்.
அங்க கொஞ்சம் சொட்டி இருந்துதான் கீழே அமிர்தம். சொட்டி இருந்த அமிர்தத்தை, அதாவது கர்மத்தால பூர்ண அக்ஞானம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, கர்மத்தால கொஞ்சம் ஞானம் கிடைக்கும், கொஞ்சம். ஏன்னா சொல்பம் அப்பியசிய தர்மசிய திராயத்தேர் மகதோர் பயாத் அப்படின்னு சொல்றத, கிஞ்சித் தர்மம் பண்ணாலே அதுல இருந்து பெரிய பயத்துல இருந்து மீண்டுடலாம் அப்படிங்கிறத அமிர்தம் ஏற்கனவே கொண்டு வச்சது தானே. ஆனா கர்மம்னு சொன்னா கூட அதுவும் வேத சம்பந்தம் உள்ள கர்மம் தானே. என்ன கருடனால பண்ணப்பட்ட தர்ப பரிஸ்தீர்ணம் தானே. அதனால கர்மத்தால அஜானத்தை கொடுக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது, கர்மத்தால கொஞ்சம் ஞானம் கிடைக்கும், இல்லாம போகாது. என்ன கர்மம் பண்ணி 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 பண்ணித்தான் அந்த கர்மத்தை தியாகம் பண்ணப்பட்ட அந்த எண்ணமே வருதுன்னு உபநிஷத் சொல்றச்ச, அந்த கர்மத்தால அஜானம் கிடைக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் ஞானம் கிடைக்கும். அது அங்கங்கே சிந்தி இருந்தது அப்படிங்கிறது கதை சொல்றது. அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ராப்பா சிந்தி இருந்தோடனே இந்த பாம்புகள் எல்லாம் வந்து அந்த தர்பைய போட்டு நாக்கால நக்கிறது. அந்த தர்பைய நாக்கால நக்கக்கூடிய வேலையில என்ன எடுத்து அந்த தர்பை நாக்க கிழிச்சு விட்டுடுத்து அப்படின்னு சொல்றான். நாக்கு ரெண்டா போயிடுத்து. தர்பைங்கிறது கர்மம் தானே, நாக்குங்கிறது ரெண்டா கிழிச்சு விட்டுறதுங்கிறத இந்த கர்மத்தினுடைய பலனை தான் ரெண்டு நாக்கா சொல்றது, ஒன்று பாபம் இன்னொன்று புண்ணியம். அதான் பாம்புகளுக்கெல்லாம் நாக்கு ரெண்டுங்கிறான். இங்க அதே நாக்கு ரெண்டு விஷயத்த கம்பன் கைகை விஷயத்துல சொல்ற ரெண்டு வரத்தை, ரெண்டுமே ஒன்னு பாவம் இன்னொன்று புண்ணியம். புண்ணியம் என்னது, புண்ணியத்தினுடைய பலன் என்னதுன்னு கேட்டா, பரதனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறது புண்ணியத்தினுடைய பலன். ஏன்னா தன் பிள்ளைக்கு பட்டாபிஷேகம் கிடைக்கிறது புண்ணியத்தினுடைய பலன் தான். பாபத்தினுடைய பலன் என்னது அப்படின்னு கேட்டா வேற ஒன்றும் இல்லை, பகவானை விட்டு பிரியறதை விட பெரிய பாவம் வேற என்ன இருக்கு? பகவத் ஸ்மரணையை விட்டு இழக்கிறத விட பெரிய பாவம் வேற என்ன இருக்கு? யோசிச்சு பாருங்க. 10ஓட 1 பகவானை வச்சுக்கோ. எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் லௌகிகத்துல உலகியல் விஷயத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டு ஏதோ ஒரு கோவிலை பார்க்கறத கண்ணத்துல போட்டுக்கிறது, இப்படி ஒண்ணு இருக்கு. மட்டும் இருக்கே ஒரு சமாதானம் இருந்தா கூட இப்படி போயிடுறதே அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் உள்ள இருக்கு. அதாவது 10ஓட 1 வச்சுக்கிறது பகவானை. அது பகவானை மறக்கிறது பல சமயத்திலே. 24 மணி நேரம் இருக்குதுண்டானா அதுல 23 மணி நேரமும் லௌகிகத்தையே சிந்தனை பண்ணிண்டு, அரை மணி நேரம் போனா போட்டும் அப்படின்னு அந்த பகவானுக்கு. எவன் 24 மணி நேரத்தை நமக்கு முழுசா தந்திருக்கானோ அவனுக்காக ஒரு அரை மணி நேரம் அது பார்க்கும். சமயத்தை வியர்த்தமா செலவழிக்கிறவன பாப்பின்னு சொல்லணும். டைம் எங்க அம்மா சின்னத்துல சொல்லுவா, டைம் வேஸ்ட் இஸ் லைஃப் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நேரத்தை வீணாக்குறது வாழ்க்கையே வீணாக்குற மாதிரி. வாழ்க்கைங்கிறது என்னதுன்னா ஈஸ்வரன் தான். நேரத்தை வீணாக்குறது ஈஸ்வரனை வீணாக்குற மாதிரி. பகவான் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு காத்துட்டு இருக்கார். பகவானே 24 மணி நேரம் நினைச்சுட்டு இருந்தா இருக்க முடியுமா கேட்டா ஏன் முடியாது. பரமஹம்சர் சொல்லுவார், அப்போ வேற வேலையொന്നും பண்ண வேண்டாமா? தாராளமா பண்ணு, பகவானை மனசுல நினைச்சுக்கோ, வேலையை பண்ணு. அதுக்குதான் பல்லு வலி வந்த அம்மானுடைய உதாரணத்தை சொல்லுவார். அம்மாவுக்கு பள்ளி வலி வந்துருந்தா ஆம்பளை ஆஃபீஸுக்கு அனுப்புறது, குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது, சமைக்கிறது, பொறிச்சு போடுறது, பாத்திரம் தைக்கிறது, வீட்டை பெருக்கி துடைக்கிறது, எல்லா வேலையும் பண்ணுவாள். ஆனா அவளுடைய நினைப்பு பூரா இந்த பள்ளி வலியில் இருக்கும். பள்ளி வலியில நினைச்சிட்டு பள்ளி வலியில ஸ்மிருதியை வச்சுட்டே மனசை வச்சுட்டே இந்த வீட்டு வேலைகள் எல்லாத்தையும் பண்ற மாதிரி பகவான் கிட்ட மனசை கொடுத்துட்டு உலகையில் வேலையை பண்ணுவோம். அது கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குமா? கான்சென்ட்ரேஷனோட கனத்த ஸ்ரத்தையோட இதுலயே ஸ்ரத்தை வச்சுட்டு இந்த வேலையை பண்றதை விட ஈஸ்வரன் கிட்ட மனசை வச்சுட்டு இந்த வேலையை பண்ணினா என் சேனாநாவி இல்லையா? சேனாநாவி சரித்திரம் கேட்டது இல்லையா? அதெல்லாம் அன்னைக்கு தான் நடக்குமா? இன்னைக்கு நடக்காதா? அந்த அளவுக்கு பக்தி இருந்தா இன்னைக்கு நடக்கும். பகவானே தியானிச்சுட்டு இருந்துட்டார், பாண்டங்கனே தியானம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டார். சேனாநாவி ராஜாக்கு போய் ஷவரம் பண்ண வேண்டிய வேலை அவருக்கு. டெய்லி ராஜாக்கு போய், அவனும் முஸ்லீம் ராஜா, சோ மீசை எடுக்க வேண்டிய வேலை அவருக்கு சேனாநாவிக்கு டெய்லி போய் மீசை எடுக்கணும். முஸ்லீம் ராஜா இல்லையோ, தாடி வச்சுட்டு இருப்பாளே, மீசை தானே எடுக்கணும். அந்த மீசையை ஒரு நாளைக்கு போய் எடுக்கலையா? சிவன் தான் ஊர்லயே சூப்பர் பார்பர். இவரை போய் மீசையை போய் எடுக்கலையானா தலை எடுத்துருவன் ராஜா. பகவான தியானம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருந்துட்டார் சேனாநாவி. போக தெரியல.
ராஜாக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது என்ன, தன்னுடைய நிலையே மறந்தவருக்கு போய் பகவான் ராஜாவுடைய நினைவு, அதுவும் மீசை எடுக்கிற நினைவு எப்படி ஞாபகத்தில் இருக்கும்? அன்னைக்கு இந்த சேனாநாவிக்காக பகவானே இரண்ய கேசகா இரண்ய ஸ்மஸ்ரு அப்படின்னு வேதம் சொல்றது, உபனிஷத் சொல்றது. பகவானுடைய கேசஸ்மஸ்ருக்களை எல்லாம் சொல்றத உபனிஷத்தை இதெல்லாம் சொல்றது. ஹிரண்ய கேசகா ஹிரண்ய ஸ்மஸ்ரு. ஹிரண்யம் அப்படிங்கிறது அங்க அதுல தங்கம் எடுத்துக்காதீங்கோ. ஹிரண்யம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பிரம்மம் தான் அர்த்தம். பிரம்மத்தினுடைய கேசம் எப்படிப்பட்டதுன்னா பிரம்மமயமானது. பிரம்மத்தினுடைய ஸ்மஸ்ருனா மீசை, அது எப்பேற்பட்டதுன்னா அதுவும் பிரம்மமயமானது. பகவான் வச்சுட்டு இருக்காரே கையில சங்கு, அந்த சங்கு சொல்றத துருவ சரித்திரத்துல சொல்றார். அந்த சங்கு கடல்ல இருந்து எடுத்த சங்கு எல்லாம் கிடையாது, சிப்பி சங்கு இல்லை. அந்த சங்கு என்ன மாதிரி சங்குன்னா பிரம்மமயேன கம்புனா பஸ்பர்ஷபாலம் கிருபையா கபோலே அப்படிங்கிறார் சுகர் பாகவதத்துல. துருவனுக்கு பகவான் தன்னுடைய சங்கத்தால துருவனுடைய கவிழ்ல தொட்டப்போ என்ன மாதிரியான சங்கால தொட்டாருன்னா ஒரு சிப்பி சங்க வச்சு தொடலை. பிரம்மமயேன கம்புனா, அந்த சங்கம் பிரம்மம். அப்போ ஹிரண்ய கேசகா ஹிரண்ய ஸ்மஸ்ரு அப்படின்னு வேதம் சொல்றதே, உபனிஷத் சொல்றதே அந்த ஹிரண்யம்ங்கிற அர்த்தத்துக்கு, அந்த வார்த்தைக்கு அங்க பிரம்மம்னே எடுத்துக்கணும். என்னுடைய கேசமும் மீசையும் முதல் கொண்டு பிரம்மமயமா இருக்கோ, அவன் ஒரு ராஜாவுக்காக மீசையை எடுக்கிறதுக்கு போறான். யாருக்காக? ராஜாக்காக போல, பக்தனுக்காக, இந்த சேனாநாவிக்காக. அப்போ பகவான இழக்காம இருக்கிறது. பகவான நினைச்சா பகவான் பக்தனுடைய வேலையை பகவான் பண்ணிப்பார். கைகை 2 வரம் கேட்டாள் இல்லையா? அதுல பாவம் அப்படிங்கிறது ராமனை மறக்க வைக்கிறது தான் பாவம். வேகம் அடங்கிய வேழமும் என்ன வீழ்ந்தான். இப்படி கேட்ட உடனே ராஜா விழுந்துட்டான். ராஜா விழுந்த உடனே அவளும் சேர்ந்தே விழுந்தான். அவளும் விழுந்தா, ராஜாவும் விழுந்தான் கீழே. ராஜா கொஞ்சம் தன்னை சுகாதாரப்படுத்தி தன்னை கொஞ்சம் சுதாரிச்சுண்டான். சுதாரிச்சுண்டு கைகையை பார்க்கறான். கைகையை பார்த்து ராஜா சொல்றான், இந்நிலை நின்றவன் தன்னை எய்த நோக்கி நெய்த நிலை வேள்வன் நீ திசைத்தது உண்டோ, போய்ந்த நிலையோர்கள் புணர்த்த வஞ்சம் உண்டோ, உன்னிலை சொல் எனது ஆணை உண்மை என்றான். கைகையை பார்த்து ராஜா சொல்றான், என்னுடைய வரம் உண்மையானதுதான் வரம், அதை மாற்ற முடியாது. உனக்கு என்ன சின்னக்கி? அழகான வால்மீகி பகவான் சொல்றார், அனர்த்தமிமனர்த்தாபம் கேரத்தும் உபதேசிதா. வால்மீகி சொல்றார், தசரதன் சொல்றான், இப்படி அனர்த்தத்தை கேட்கிறியே கைகி, உனக்கு இப்படி சொல்றதுக்கு யாரு சொல்லி தந்தா? நீ தான் இப்படி சொல்லிருக்க மாட்டீங்க. இது உன்னுடைய வாயிலிருந்து வரப்பட்ட வார்த்தை இல்லை. தியாத்வா ராமேதி விஸ்வஸ்ய சின்னஸ்தருரிவாபதத் நஷ்டசித்தோ யதோன்மத்தஹ விபரீதோ யதாதுரஹ. ராமா அப்படின்னு நினைச்சு வெட்டி விட்ட மரத்தை போற கீழே விழுந்தான் தசரதன். சொல்றான், ராமனை காட்டுக்கு போனோம்னு நீ சொல்றியே, அப்படி ராமன் என்ன பண்ணிட்டான்? அபராதம் கமுத்திஷ்ய தக்ஷ்யாமி திருஷ்டம் சுதம் கௌசல்யாம் ச துமித்ராம் ச தேஜேயமபி வாஸ்ரியம் ஜீவிதம் சாத்மனோ ராமம் நத்தேவ பித்ருவத்சலம். என்ன உயிரை விடணுமா? விட்டுடுறேன்.
கௌசல்யா விடணுமா? இப்ப சொல்லு, விட்டுடுறேன், தியாகம் பண்ணிடுறேன், சுமித்ராவை தியாகம் பண்ணிடுறேன், ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணிடுறேன், ஸ்ரீயத்தை தியாகம் பண்ணிடுறேன், ஐஸ்வர்யத்தை தியாகம் பண்ணிடுறேன், சர்வத்தையும் தியாகம் பண்ணிடுறேன், ராமனை மாத்திரம் விடணும்னு சொல்லாதே. இது ஒரு முமுட்சுவாக எப்படி பேச முடியும்? ஒரு முமுட்சு ஈஸ்வரன் தான் வேணும், மற்றதும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒரு விவேகி. அப்படி முமுட்சு ஒரு விவேகியால தான் இப்படி பேச முடியும். ஈஸ்வரன் தான் நித்திய வஸ்து, மற்றது எல்லாமே அனித்திய வஸ்து அப்படிங்கிற பூர்ண ஞானம், பூர்ண பக்குவத்தை இருக்கக்கூடிய ஒரு விவேகியால தான் இப்படி சொல்ல முடியும். கௌசல்யா விடுறேன், என்ன விடுறேன், ஒன்ன விடுறேன்னு நீங்க சொல்லு. அப்படி அவர் சொல்லிட்டாருன்னா கைகி குதிப்பள் அப்படிங்கிறது தான் தெரியுங்கிறதுனால ராமனை மாத்திரம் விடணும் சொல்லாதே. என்ன தேவ ராமம் பித்ருவத்சலம், அப்பான்னா அப்படி உயிராச்சே ராமனுக்கு. அவனை விடணும்னு சொல்றியே, அவனை விட்டு நான் அவனை பார்க்காம இருந்தேனா தெரிஞ்சுக்கோ கைகி. அபஷ்யஸ்து மே ராமம் நஷ்டம் பவதி சேதசம் திஷ்டே லோகோ வினா சூரியம் சஸ்யம் வா சலிலம் வினா நது ராமம் வினா தேஹே திஷ்டேத்து மம ஜீவிதம். லோகமே சூரியன் உதிக்காம ஒரு லோகம் இருக்கான்ல இருந்துள்ளான். சசியமே இல்லாமக்கி, அதாவது ஜலம் இல்லாமக்கி சசியங்கள்னா செடி கொடிகள், மரம் செடி கொடிகள் உயிர் வாழ்றதுதான் கூட வாழ்ந்துட முடியுமா? இருக்கலாம். ஆனா இந்த உடல்ல இந்த உயிர் எவ்வளவு ஞானியா இருக்க அந்த சிறதன் பாருங்க. இந்த உயர் இந்த உடல் அப்படின்னு ரெண்டையும் பிரிச்சு சொல்ல முடியறதுதான் ஒரு ஞானியால தான் பிரிச்சு சொல்ல முடியும். இதம் சரீரம், இந்த உடம்பில இந்த உயிர் ராமன் இல்லாம இருக்க முடியாது. அதனால நான் ஒரு ராஜா, நான் ஒரு கணவன் அப்படி ஒன்றும் நீ நினைச்சுக்காதே. நான் காலில் விடுறேன், நமஸ்காரம் பண்றேன். சொல்றா அபிதே சரணோ மூர்த்ரா சுஷாமியேஷ பிரசீதமே. உன் காலில் என் தலையால தொடறேன், என் மேல இறக்கம் காட்டப்படாதா? கிமர்த்தம் சிந்தித்தம் பாபே ஐயா பரமதாருணம். எப்படி ஒரு தாருணமான கொடூரமான ஒரு எண்ணம், எதுக்காக யோசிக்கிறாய்? இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆளால யோசிக்க முடியுமா? பகவான இழக்கணும் அப்படின்னு எவனுக்காவது யோசிக்க முடியுமா? எல்லாம் விடு, அந்த ராமனை பார்த்திருக்கியா? பார்த்திருக்கே தானே? பேரப்பட்டான் அத்தியந்த சுகுமாரஸ்ய, அத்தியந்த சுகுமாரன். அவன் இழக்க வேண்டியவன் இல்லை. அவன் எப்படிப்பட்டவன் தான் எல்லாத்தையும் இழந்தும் அவனை பிடிச்சு வச்சுக்க வேண்டியவன். அத்தியந்த சுகுமாரஸ்ய தஸ்ய தர்மே கிருதாத்மனः கதம் ரோஜயசே வாசம் அரண்யே பிருஷ தாருணம். தாருணமான கொடூரமான வனத்தில அந்த ராமன் 14 வருஷம் போய் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றியே, எப்படி போக முடியும்? சரி, ராமனை விடு. ராமோஹி பரதாது பூயः தவ சுஸ்ரூஷே சதா விசேஷம் त्वयि தஸ்மாத்து பரதஸ்ய ந லக்ஷயே. உனக்கு பரதனை விட உனக்கு ராமன் தானே ரொம்ப பிடிச்சவன் நீயே சொல்லியிருக்க. சுஸ்ரூஷத்திலேயோ உனக்கு மரியாதை பண்றதுலயோ சொல் பேச்ச கேட்கறதுலயோ அந்த ராமனை விட பெருசா எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு நீ சொல்லியிருக்கியே. என் பரதன் கூட நான் சொல்ல பேச்சு கேட்க மாட்டேன், ராமன் கேட்கிறான். எப்பவும் அப்படித்தான். நம்ம அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு, சொந்தக்கார பந்துக்கள் லௌகிக விஷயம் நம்ம சொன்னா கேட்காது, இன்க்ளூடிங் நம்மளுடைய சரீரம், நம்மளுடைய மனசு. யோசிச்சு பாருங்க. குழந்தைகளோ இல்லை பத்தினியோ இல்லை அப்பா அம்மாவோ நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டேங்கிறா, நம்ம அவளை இதர் திட்டுவோம், இல்லாட்டா வெறுப்போம், இல்லாட்டா கரிச்சுக்கிட்டோம், இல்லாட்டா ஒரு துக்கப்படுவோம். இதனால ஏதாவது ஒன்றுதான் இருக்கும். அவ நம்ம சொல்ல பேச கேட்க மாட்டேங்கிறா நம்ம சொல்றோமே, முதல்ல நம்ம மனசு நம்ம சொல்ல பேச்சு கேட்கறதோ, உடம்பு சொன்ன பேச்சு கேட்கறதோ? நம்ம சொன்ன பேச்சு யாரு கேட்பேன்னா ஈஸ்வரன் தான் கேட்பேன். காது இல்லாத போதிலும் கேட்கறான் அப்படின்னு உபநிஷத் சொல்றது.
கால் இல்லாத போதிலும் நமக்காக நடந்து வர்றான். அபாணி பாதம்ன்றது கையோ காலோ கற்பனையில வச்சிருக்கோம் பாவத்துல வச்சிருக்கோம். கற்பனைன்னு சொல்லுன்னா கொஞ்சம் டிகிரி கீழே போயிடுறது. பாவத்துல வச்சிருக்கோம். பகவானுக்கு கை இருக்கு, பகவானுக்கு கால் இருக்கு, பகவானுக்கு காது இருக்கு, பகவான் ஏத்துக்கிறார். என்ன யதா மாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமியகம் அப்படின்னு சொல்றான் பகவான் கீதையில. நீ என்ன எப்படி உபாசனை பண்றேன் அப்படின்னு அவனுக்கு வரம் கொடுக்குறேன். நான் உனக்கு உங்கூட அப்படி நான் பழகிறேன். அப்படி நம்ம காது இருக்கான்னு சொல்றத காது இல்லாத பகவானுக்கு நம்ம காது கொடுத்துருக்கோம். எதுக்காக? நான் நம்ம சொல்றதை கேட்கணுங்கிறதுக்காக என் காதை வச்சுட்டு இருக்கேன். அதனால ஈஸ்வரன் தான் நம்ம சொன்ன பேச்சை கேட்பேன், வேற யாரும் கேட்க மாட்டான். அதுதான் இப்ப தசரதன் சொல்றான், பரதன் நீ பெத்த பிள்ளை ராமன் பகவான், ராமன் நீ சொன்ன பேச்சை கேட்பேன், பரதன் கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ராமனை எந்த விதத்துல நான் காட்டுக்கு போக சொல்ல முடியும்? என்ன அவன் என்ன தப்பு பண்ண? தோத்து போனா? எல்லா இடத்துலயுமே ஜெயிச்சிருக்கான். ஜெயிக்க வேண்டிய ரீதியில ஜெயிச்சிருக்கான். உலகத்தையே ஜெயிச்சிருக்கான். எப்படின்னா சத்தியத்தால. சத்தியேன லோகான் ஜெயதி துஜான் தானேன ராகவஹ குருன் சுஸ்ரூஷயா வீரஹ தனுஷா யுதி சாஸ்திரவான். சத்தியத்தால லோகத்தை ஜெயிச்சிருக்கான். தானத்தால விப்ரால பிராமணால ஜெயிச்சிருக்கான். சேவை பண்ணி சுசுரூஷ பண்ணிய குருவை ஜெயிச்சிருக்கான். சத்ருக்களை தனுசால ஜெயிச்சிருக்கான். சத்தியம் தசரதன் சொல்றான் ராமனுடைய குணத்தை 9 4 13 குணங்கள் இந்த ஒரு செட்ல தசரதன் கைகைக்கு சொல்றார். புது குணங்கள் அயோத்தியாச்சாரியங்கள் சொல்லாத 2-3 குணங்கள் கூட இருக்கு. சத்தியம் தானம் தபஸ்தியாக மித்ரதா சௌச்சமார்ஜவம் வித்யாச்ச குரு சுஸ்ரூஷா துருவாண்யேதானி ராகவே க்ஷமா யஸ்மின் தபஸ்த்யாகः சத்யம் தர்மः சத்யம் தர்ம கிருதஜ்ஞதா அப்பி அஹிம்சா ச பூதானாம் அம்ருதே கா கதிர். இந்த 13 குணங்களை சொல்றார். முதல்ல சொல்றார் சத்தியம், தானம், தபசு, தியாகம், மித்திரதை, குணங்களுடைய லிஸ்ட சொல்றார். இந்த 13 குணங்களும் உள்ள அந்த ராமனை விட்டு எனக்கு எதிரி கதி? கா கதிர் மம நஸ்மாரேயம் பஸ்மராம்ய பிரியம் வாக்கியம் லோகஸ்ய பிரியவாதினஹ பாபம் ஆசம்சதே ராமஹ பாபம் ஆசம்சசே ராமே மகர்ஷி தம தேஜசி. பாபங்கிறது ராமனை கிட்ட போய் நடுங்க மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா அவனுடைய மகர்ஷி துல்லியமான அந்த தேஜஸுக்கு பின்னாடி பாவம் பயந்து ஓடிடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. அவனுடைய மகர்ஷி சமமான தேஜஸை பார்க்கறத அந்த பாபமும் இந்த தேஜஸனுடைய அங்கமா மாறிடுறது. அதனால அந்த பாபமே மாறி அந்த பாபம் அதுக்கப்புறம் ராமன் ஆயிடுறது. அப்படி லோகத்தில் இருக்கப்பட்ட பாபம் கூட ராமநாமன் சொன்னா பாபம் போயிடும் தான். பாபம் எங்க போயிட போறது? விசு பிடிச்சா போறது. ராமான்னு சொல்றது அந்த பண்ணின பாப வாசனைகள் எல்லாமே நாம வாசனையா மாறிட போறது. அப்போ என்ன, அக்னிக்குள்ள போட்டப்பட்ட விறகு இல்லாம போயிடுறது இல்லை, அக்னியா மாறுறது. மாதிரி அக்னிக்குள்ள விறகு போடுறது அக்னியா தனியா மாறுறது இல்லையோ? அதே மாதிரி ராமன் அப்படிங்கிறத அந்த பாபம் எல்லாம் ராமனா மாறிட போறது. அதனால அவங்கிட்ட பாபம் போய் ஒட்டுறது இல்லைன்னா பாபம் பாபமா இருக்கிறது இல்லை. அப்பேற்பட்டவன நான் யோசிச்சு பாக்குறேன். 24 வயசு முடிஞ்சு 25வது வயசு ஆகிறது ராமனுக்கு. இதுக்கு நடுவுல ஏதாவது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியத்தை ராமன் பண்ணிருக்கானா அதை வச்சு ராமனை காட்டுக்கு போக சொல்லாமே பார்த்தா அப்படி ஒரு காரியமே இல்லையே. ஸ்மராமி அப்பிரியம் வாக்கியம், ஒரு வார்த்தையால கூட ராமன் யாரையும் நோவடிச்சது. திருக்குறள் சொன்னார், தீயினால் சுட்ட புண் வாயினால் சுட்ட படு. தீயால சுத்த புண்ணாகாது. கத்தியாலேயோ சூஜியாலேயோ வாளாலேயோ துப்பாக்கியாலேயோ சுட்டா கூட அது காயமா இருக்காது. ஆனா வாயால் ஒரு வார்த்தை என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு சொன்னா போதும். ஈவன் வாயால கூட சொல்ல வேண்டாம், ஆக்ஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் இனஃப். ஆக்ஷனே போதும். அப்படி ஒரு ஆக்ஷன் கூட ராமன் பண்ணது இல்லையே. எதை வச்சிருந்தா வெளியில சொல்லுவேன், போய் சொல்லுவேன். அதனால 2வது வாட்டி திருப்பியும் கேட்கிறான்டா தசரத மகாராஜா, பிருத்திவியாம் சாகரஸ்ய அந்தாயாம்
யத்கிஞ்சித் அதிகம் யதே தத்சர்வம் தவ தாஸ்யாமி மா சத்வம் மன்யுமா விஷ. தயவு பண்ணி கோபத்துக்கு உள்ள ஏறாதே. கோதாகாரத்துக்குள்ளேயே இருந்தாலும் தசரதன் சொல்றான், கோபத்துக்குள்ள ஏறாதே. என்ன சகல லௌகிகத்தை நான் உனக்கே தந்துடுறேங்கிறான். பிருத்திவியா சாகரஸ்யாந்தியாம், பிருத்திவியா சாகரஸ்யாந்தாயாம், பூமியிலேருந்து கடல் வரைக்கும் விழுகக்கூடிய வஸ்துக்களை என்ன உண்டோ எல்லாத்தையும் உனக்கு தந்துடுறேன். இதான் தியாகம்னு சொல்றது. பகவானுக்காக லௌகிகத்தை தியாகம் பண்றதுதான். ஆனா ராமனை மாத்திரம் பிரிச்சுடாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் டைம் ரிக்வஸ்ட் பண்றான். அஞ்சலிம் குர்மி கைகேயி பாதௌ சாபிஸ்பிருஷாமி தே. முதல்ல காலில் தலையை வைக்கிறேன்னு சொன்னேன். இப்ப ரெண்டாவது அஞ்சலியோட கூட சேர்த்து காலில் தலையை வைக்கிறான். பாதௌ சாபிஸ்பிருஷாமி தே. ராமன் கிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் ராமன் கிட்ட பண்ணிருந்தா வச்சுக்கோ தசரதனுக்கு, இதெல்லாம் ராமன் கிட்ட பண்ண வேண்டியது. இதெல்லாமே ஒரு பாடம். கோப்திருத்துவ வரணம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லப்படுறது சாஸ்திரங்கள்ல, சரணாகதி சாஸ்திரத்துல. கோத்திருப்த வரணம். கோப்தா அப்படின்னா ப்ரொடெக்டர், ப்ரொட்ராக்டர் இல்லை, ப்ரொடெக்டர். நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்பட்டவனுக்கு, அப்படி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்பட்டவனை வரணம் பண்றது, தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரு லட்சணம் சரணாகதியில. எவனுடையோ காலை போய் பிடிச்சோமானா அவனே ஒரு கையால தூங்கிட்டு இருக்கான், அவனே கீழே சேர்த்து இழுத்து கீழே போட்டுருவோம். பரமஹம்சர் சொல்ற மாதிரி இந்த நீராளி, அதாவது தண்ணீர் பாம்பு தவளையை பிடிச்ச கதையாயிடும். தவளைக்கும் இம்மீடியட் மரணம்ங்கிறது இல்லை. தண்ணீர் பாம்பாலே அதை முழுங்க முடியாது, சரியா? தண்ணீர் பாம்பும் அவஸ்தப்படும், தவளையும் அவஸ்தப்படும். அது மாதிரி ப்ரொடெக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான ப்ரொடெக்டரா போய் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கல. ஆனா ப்ரொடெக்டருக்கும், அதாவது அந்த குருவும் பாதாளத்துல போக வேண்டியதுதான், சிஷ்யனையும் பாதாளத்துல போக வேண்டியது. ஸோ கோப்தாவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுங்கிறது பெரிய சமாச்சாரம். அது தசரத மகாராஜா கைகேயிய சரணம் பவங்கிறார். எனக்கு நீ அடைக்கலமாக இருந்த, எவ்வளவுதான் லௌகிகன் கிட்ட என்னென்ன வார்த்தைகளை பேசி மயக்கினாலும் அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க வரைக்கும், செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க வரைக்கும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம இருக்கோ அது வரைக்கும் இது எல்லாத்தையும் கேட்டு இருப்பேன். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டுக்கே ஹானி வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டானா அதுக்கப்புறம் நீங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் ஒரு செகண்ட் கூட காதால கேட்டு இருக்கிறதுக்கு முற்பட மாட்டான் லௌகிகன். சரணம்பவ அஞ்சலியும் குருமி பாதவ சாபி ஸ்பிருஷாமிதே இப்படி எல்லாம் சொன்னாலும் கைகையோட மனசு இறங்கணுமே, அது இறங்காது. அது அப்படித்தான் இருக்கும். அதனால சொல்றார், எதித்வாவரு ராஜன் புனः பிரத்யனுதப்யசே பிரத்யுவாச்சாத கைகேயி ரௌத்ரதரம் வஜः. கைகேயி பேச ஆரம்பிக்கிறா. யஸ்யாஹ பிரசாதே ஜீவாமி யாச்ச மாம் அபியபாலயத் தஸ்யாஹ கிருதா மயா மித்யா கைகேயா இதி வக்ஷசி. நீங்களே நாளைக்கு சொல்லுங்கள். என்ன சொல்வது தெரியுமா? எவளுடைய பிச்சையால, எவ போட்ட பிச்சையால நான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேனோ, நான் அவதானே சம்பராசுர யுத்தத்துல இப்படி இருந்தா, சோ எவ போட்ட பிச்சையில நான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேனோ, எவளுக்கு நான் ரொம்ப பரிபாலனை பண்ண வேண்டி இருக்கும், எவளுக்கு நான் வாக்கெல்லாம் கொடுத்தேனோ அவளுக்கு நான் வாக்க பாலிக்க முடியாமக்கி கிருதஜனா போயிட்டேனே, கிருதஜ இல்லாதவனா போயிட்டேனே, கிருதஜனா போயிட்டேனே.
அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவேன். இதெல்லாம் இதுக்குதான் இமோஷனல் பிளாக்மெயில்னு பேர். ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயமா இருக்கு இந்த இமோஷனல் பிளாக்மெயில். யோ தத்வா வரமத்யைவ புனரன்யானி பாஷசே சைப்யா சேனக்கப்போதீயே சமாம்சம் பக்ஷிணேததௌ. உங்க வம்சத்துல ஒரு ராஜா இருந்தார், ரகுங்கிற ராஜா. சைப்யா சிபியினுடைய புத்திரன், சிபி சக்கரவர்த்தி. அவர் என்ன பண்ணார், தன்னுடைய தொடைய மாம்சத்தையே தான் கொடுத்த வாக்குக்காக கபோதேததௌ, பக்ஷிய வேண்டிட்டு வந்த மிருகத்துக்கு பக்ஷிய கபோதம்ங்கிற அந்த கபூத்தர் பீஜன் இது புறா, அந்த புறாவை காப்பாத்தி, சரணம்னு வந்த புறாவை காப்பாத்தி தன்னுடைய தொடையில இருந்து அந்த மாம்சத்தை எடுத்து கொடுத்து அப்பேற்பட்ட ராஜா வந்த பரம்பரையில இருந்து இங்க வந்துட்டும் இப்படி வாக்கு பாலிக்கலைன்னா ஜனங்கள் உங்களை ஏளனம் பண்ண மாட்டாளா? அப்புறம் இந்த ஜனங்களை எப்படி எந்த முகத்தோட நீங்க பாப்பள்? பஷ்யன்ஸ்தே, சப்போஸ் நாளைக்கு ஒரு வேளை நீங்க நான் சொல்றது எல்லாத்தையும் மீறிண்டு ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ண வச்சேள் அப்படின்னானா, ராமனை நீங்க பட்டாபிஷேகம் பண்ண வைக்கிறது நான் பார்க்கறதுக்கு நேர்ந்துடுத்து அப்படின்னானா, சத்தியமா சொல்றேன், நீங்க வேணும்னா வாக்கு பாலனம் பண்ணாதவரை இருக்கலாம், ஆனா இந்த கைகி வாக்கு பாலிக்கக்கூடியவள் தானே சொல்லிக்கிறது தானே. இல்ல அகம் ஹி விஷம் அத்யைவ பீத்வா பகு தவாக்கிரதா, நான் உங்க முன்னாடியே விஷம் சாப்பிடுவேன். ஏதோ ஒரு டிராப் 2 டிராப் இல்லை, பீத்வா பகு நிறைய விஷம் உங்க முன்னாடியே சாப்பிடுவேன். ஆக்சுவலா இப்ப இவள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னா, தசரதனுக்கு விஷத்தை ஊட்டின்னு இருக்கா. அவள் தசரதனுக்கு விஷம் ஊட்டுறாள் அப்படின்னானா, அவளுக்குள்ள விஷம் இல்லாமைக்கு தசரதனுக்கு விஷம் ஊட்ட முடியாது. மந்திரனுடைய விஷம் இவளுக்குள்ள ஊட்டப்பட்டது. ஸோ இவள் ஏற்கனவே விஷம் சாப்பிட்டு தான் இருக்கா என்கிறதுனாலேயே விஷத்தை பத்தி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அவளால சொல்ல முடியாது. நம்ம பழகின வஸ்துக்களை வச்சுதான் நம்மளால ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியும். பஷ்யம்ஸ்தே மரிஷ்யாமி ராமோ யத்யபிஷித்யதே, ராமன் ஒரு கால் பட்டாபிஷேகம் பண்ணினார் தானா நான் செத்து கிடக்கிறத நீங்க பாப்பேன். இப்படி சொன்ன உடனே இப்படி சொல்லிட்டு அவள் பேசாம சைலண்ட்ல நிற்கிறான். மேலும் தசரதன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான், இந்த வந்திருக்காளே இந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் என்னை பத்தி நாளைக்கு என்ன சொல்லுவா? கிம்மாம் வக்ஷந்தி ராஜானஹ நானாதிக்யா சமாகதாஹ பாலோ பதாயமைக்ஷ்வாகஹ சிரம் ராஜ்யமகாரயத் கிஞ்சைனம் பிரதிவக்ஷ்யாமி கிருத்வா விப்ரியமீதృశம் கிம்மாம் வக்ஷ்யதி கைகேயி கௌசல்யா ராகவே வனவாஸ்திதே. இந்த வந்திருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள் எல்லாம் என்ன பத்தி சொல்லுவா? பாலன் தீக்ஷாவுக்கு ராஜா 60,000 வயசு ஆச்சுன்னு தான் இருக்கு. கழுதைக்கு புகுந்தா மாதிரி வயசாயிருக்க வழிய புத்தி இல்லை. கொண்டாட்டி சொல் பேச்சை கேட்டு இப்படி சொன்ன வாக்க மீறினானே அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா? இதை வச்சே கைகையை புற்றா, இந்த வாக்கு இன்னைக்கு சொன்னது, எனக்கு கொடுத்த வாக்கு அன்னைக்கு சொன்னது, முதல்ல எது வாக்க பரிபாலனம் பண்ணுங்கிறது நீங்களே முடிவெடுத்துங்க. ஒரு வர்பல் டைலமாவா இருக்கு. இதுக்கு இப்போ ராஜா காமவசப்படுறார் அப்படின்னானா, அடிப்படையே ராஜா காமவசப்பட்டுட்டான், ராஜா காமவசப்பட்டுட்டான் அப்படிங்கிறதாக்கும் பாயிண்ட் தான். இவ்வளவு நேரம் ராஜா பேசிட்டு இருக்கவே மாட்டார். ராஜாக்கு ராமன் தான் பிரதான, ராமவசப்பட்டிருக்கார் தர்மவசப்பட்டிருக்காருங்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு நேரம் ராஜா உட்காந்து வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இதுவே ராஜாக்கு காமவசமா இருந்தது வச்சுக்கோ, எப்போ கைகை தனக்கு எதிராக இருக்கா அப்படிங்கிறாளோ அந்த சமயத்துல ராஜா அந்த அரண்மனையை விட்டு இறங்கி போயிருப்பார். கைகையை பூட்டிருக்கலாம், இல்ல கைகையை மதிக்காமக்கு அந்த அரண்மனையை விட்டு இறங்கி போயிருக்கலாம். இது ஒன்றும் பண்ணாமக்கு கைகையை கன்வின்ஸ் பண்றார் அப்படின்னா தர்மத்தை போதிக்கிறான்னு தான் அர்த்தம். இந்த இடத்துல
ஆசை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், சப்பலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்திருந்தானா ராஜா இவ்வளவு இந்த அளவுக்கு இறங்கி போய் கைகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை. தசரதன் சொல்றது அங்க காமத்துக்கு இடமே கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனா ராமாயணத்திலேயே காமத்துக்கு இடம் கிடையாது. ராமாயணங்கிற ஹோல் சாஸ்திரத்திலேயே காமத்துக்கு இடம் கிடையாது. அப்போ ராஜா அடுத்த கேள்வி கேட்கிறா, கிம்மாம் பக்ஷதி கௌசல்யா, கௌசல்யா என்ன சொல்லுவள்? ராமன் காட்டுக்கு துரத்தி விட்டானா அந்த கௌசல்யா என்ன சொல்லுவள்? கிம் சைனாம் பிரதிரக்ஷ்யாமி கிருத்வா விப்ரியமீத்ரிஷம். நான் அவகிட்ட திரும்பி என்ன சொல்லுவேன்? அவ என்ன சொல்றது அது இருக்கட்டும், அவ என்கிட்ட ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான். அவ என்கிட்ட சொல்ல மாட்டா. அவகிட்ட நான் திருப்பி என்ன சொல்லுவேன்? என்ன அவ என்கிட்ட எப்படி இருக்கா? நான் ஏதோ உங்ககிட்டயே தான் இங்கேதான் இருக்கேங்கிறதுக்காக அவ என்கிட்ட எப்படி இருக்கா தெரியுமா? யதா யதா ச கௌசல்யா தாசி வச்ச சகி வச்ச பாரியாவத் பகினீச்சைவ மாத்ருவச்சோபதிஷ்டதி சததம் பிரியகாமே பிரியபுத்ரா பிரியம்பதா நமயா சக்ருதா தேவி சத்காரார்ஹா கிருதே தவ. உனக்கு நான் கொடுத்த மரியாதை இதுவரைக்கும் நான் கௌசல்யாவுக்கு கொடுத்ததில்லை. உனக்கு நான் கொடுத்த கவனம், உனக்கு நான் கொடுத்த சத்தையை இதுவரைக்கும் நான் கௌசல்யாவுக்கு கொடுத்தது இல்லை. கௌசல்யா கைகி இங்க ஜஸ்ட் கேரக்டரைசேஷனை மாத்திரம் பார்க்கப்படாது. கௌசல்யா ஞானஸ்வரூபி. கௌசல்யா ஞானத்தை தான் கௌசல்யான்னு சொல்றோம். கர்மஸ்வரூபி கைகை, கர்மத்தை கைகைன்னு சொல்றோம். ஒரு மனுஷன் கர்மத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஞானத்துக்கு கொடுக்கறது இல்லை. ஞானத்துக்கு ஒரு மனுஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தானா அவன் ஞானி. இப்போ ஆனா அந்த கர்மத்திலேருந்து அடி கிடைக்கிறத அவனுக்கு அந்த ஞானம் அப்பப்போ உள்ள இருந்து எட்டி பார்க்கறது. எல்லாரும் வேதாந்தி ஆகிறது எப்ப தெரியுமோ? வேதாந்தி, வைராகி, விவேகி எல்லாம் ஆகிறது எப்ப தெரியுமோ? துக்கம் மறந்துட்டேன். பண்ணப்பட்ட ஆக்ஷன்ஸ் சுகத்தையே கொடுத்துட்டு இருந்தது வச்சுங்கோ, யாருமே வேதாந்தி ஆக மாட்டான். யாருமே ஞானத்துக்கு பின்னாடி போக மாட்டான். கர்மம் எல்லாம் சுகத்தையே தான் கொடுத்துட்டே இருக்குது வச்சுங்கோளேன். மேலும் மேலும் சுகத்தையே தான் கொடுக்கறது, மேலும் மேலும் சுகத்தையே தான் கொடுக்கறதுன்னா ஞான காண்டத்துக்கு யாருமே திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த எப்ப ஞான காண்டத்துக்கு திரும்பி பார்க்கறான்னா இந்த கர்மம் எல்லாமே தாத்காலிகம், இந்த கர்ம பலன்கிறது நஸ்வரம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்த போதம் வரத்தான் அந்த ஞான காண்டத்துக்குள்ள எட்டி பார்க்கணுங்கிற புத்தி வருது. கைகை கூடவே இருந்துட்டு இருந்த ராஜா தசரதன்கிற அந்த சித்தம் சுத்த சேதஸ் இது வச்சுக்கோங்க. என்ன இது நான் சொன்ன வாக்கு இல்லை, வால்மீகி பகவான் சொன்ன வாக்கு. ராஜா சுத்தேன சேதசா, சுத்தமான சேதஸ், சுத்தமான சித்தம் என்கிற ஒரு தத்துவமா இருக்கப்பட்ட அந்த ராஜா ஞானத்துக்கு எப்ப எட்டி பார்ப்பேன்னா கர்மத்திலேருந்து துக்கம் வர்றதுதான் எட்டி பார்ப்பேன். பகவான் அப்ப ஏன் துக்கத்தை கொடுக்குறாருன்னா நீ ஞான காண்டத்துக்கு போகிறதுக்குங்கிறதுக்காகத்தான் கர்ம காண்டத்துல துக்கத்தை தரார். உலகியல் வாழ்க்கையில் எதுக்கு துக்கத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கார் பகவான்னா அப்பத்தான் ஞான காண்டத்துக்கு எட்டி பார்ப்பனே வழி. அது வரைக்கும் கைகிங்கிற அந்த கர்ம காண்டத்திலே ஒட்டின்னு இருப்பேன். கைகிங்கிற அந்த கர்ம காண்டத்திலே என்ன பலன் கிடைக்க போறதுங்கிறத ஏற்கனவே நேரத்தை சொல்லிட்டேன். பாபம் புண்ணியம்ங்கிறத சொன்னேன். நான் பாபம் புண்ணியங்கிறது மாத்திரம் இல்லை, இம்மீடியட் பலன். பாபம் புண்ணியங்கிறது இட்ஸ் ஸ்லோ ப்ராசஸ். அது இன்ஸ்டன்ட் இல்லை, அது கிராஜுவல் ரிசல்ட் தான். இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் என்னதுன்னா அதிருப்தி. கர்மத்திலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட த ஃபர்ஸ்ட் பலனே அதிருப்தி. திருப்தி இருக்காது. எவ்வளவுதான் கர்மம் பண்ணணும், சேலரி தரத்தை இன்னும் ரவுண்டு பண்ணி தந்திருக்கப்படாதா இந்த எண்ணம். 10 வகையான சாப்பாடு போட்டிருக்கா, பாயசம் மாத்திரம் பண்ணலே வச்சுங்கோ, ஒரு பாயசம் கூட பண்ணிருக்கலாமே, இருக்கிறத சாப்பிடணுங்கிற எண்ணம் இல்லை. எல்லாமே கர்மத்தினுடைய பலன் அதிருப்தி கொடுக்கும். இந்த அதிருப்தி உள்ளவனை பகவானால கூட திருப்திப்படுத்த முடியாது. அதே மாதிரி திருப்தி உள்ளவனையும் பகவானால கூட திருப்திப்படுத்த முடியாது. ஒருத்தர் திருப்தி இருக்கு போரும் அப்படின்னு இருக்க வச்சுக்கோ, அவனுக்கு பகவானே வந்து தரேன்டா வாங்கிக்கூடாதா வேண்டாம். பிரகலாதன் சொன்ன மாதிரி என்னடா அவனுக்கு வேணும்னு கேட்கப்படாது அப்படின்ற புத்தி வேணும். திருப்தி உள்ளவனே அதிருப்தி உள்ளவனே பகவானால கூட அங்க பகவானே கையில் வச்சுடுறான். டாக்டர் கைவிட்டாச்சு, நர்ஸு கைவிட்டாச்சு, கம்பவுண்டர் கைவிட்டாச்சு, பகவானையும் கைவிட்டாச்சுங்கிற கேஸ.
சோ அந்த கர்மகாண்டங்கிற ரூபத்தில் இருக்கப்பட்ட அந்த துக்கம் ஒரு சின்ன துக்கம் வந்துடுது. பகவான் நிம்மதி இழக்கணும்ங்கிற அந்த இடம் வந்த உடனே இப்ப உள்ள தசரதனுக்கு கைகை என்கிற அந்த ஞானஸ்வரூபியனுடைய ஞாபகம் எட்டி பார்க்கறான். சொல்றான், அவ இப்படி எனக்கு இருந்திருக்கா தெரியுமா? தாசியை வச்ச தாசியாட்டம் இருக்கா, சில சமயம் சகி வச்ச சுகுர்த்தாட்டம் இருக்கா, பாரியாட்டம் இருக்கா. பாரியாவத்துங்கிறான். முதல் பொண்டாட்டி கௌசல்யா பாரியாவத்து அப்படின்னு சொல்றாருன்னா எந்த அளவுக்கு கைகை கூட அவருக்கு அந்த இருக்கப்பட்ட அந்த பிரியத்தை பாருங்கோ. பாரியா வச்ச பகினி வச்ச சகோதரி ஆட்டம் இருக்காங்க. பரமஹம்சரே சொல்லுவார், லௌகிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உபதேசம் எப்படின்னா, ஒரு குழந்தை 2 குழந்தை பிறந்துட்டானா அப்புறம் கணவனும் மனைவியும் சகோதர சகோதரிகள் ஆட்டம் பழகணும். பகினி வச்சு ராமன்கிற ஒரு பொக்கிஷத்தை கொடுத்தாச்சு, பகினியை வச்சு சகோதரின்னு அர்த்தம். அப்புறம் தாய்க்கு பின் தாரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? தாய்க்கு பின் தாரம் அப்படின்னா அம்மா விட்டுட்டு பெண்டாட்டி கூட போகணுங்கிற அர்த்தம் இல்லை. தாய்க்கு பின் தாரம் அப்படிங்கிறத வாஸ்தவமா என்ன அர்த்தம்னா, எந்த இடத்துலயுமே முதல்ல தாய், அதுக்கு பின்ன தாரம். தாய்க்கு பின் தாரம். இந்த சமயத்துல என்ன தெரியுமோ, இது ஒரு பெரிய ஒரு பூமராங் மாதிரி. இப்ப நான் சொன்ன விஷயம், மாட்டுப்பொன் வந்தவாளுக்கு இந்த இடம் ஆஹா அப்படின்னு இருக்கும். மாட்டுப்பொண்ணா இருக்கிறத ஓஹோ அப்படின்னு இருக்கும். தாய்க்கு பின் தாரம் இங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது தாய் இப்ப கல்யாணம் ஆகி பொண்டாட்டியே இருக்கா, மாமியார் இருக்கா அப்படின்னா தாய்க்கு பின் தாரம். முதல்ல அம்மா, அதுக்கப்புறம் தான் பொண்டாட்டி அப்படின்னு சொல்றத ஓஹோ அப்படின்னு ஆயிடும். இதுவே ஒரு 25 வருஷம் கழிஞ்சு அவ மாமியார் ஆவா இல்லையா, அப்ப சொல்றத அப்படி சொல்லுங்க. இது எவ்வளவு ரிலேட்டிவா இருக்கு பாருங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட. அதனால அவர் மாத்திர வச்ச எனக்கு அம்மாட்ட இருக்கா, அம்மா மாதிரி இருக்கா, மாதிரி வச்ச சததம் பிரியகாமியா சததம் பிரியகாமாமே பிரியபுத்திரா பிரியம்பதா, எப்பவுமே எனக்கு பிரியத்தையே மாத்திரம் பண்ணிருக்கா, எல்லாத்துக்கும் மேலே பிரியமான என் ராமனை தந்திருக்கா கைகை. ஆனாலும் நம்மயா சத்கிருதா தேவி, நான் அவளை இதுவரைக்கும் அவளுக்கு நல்லது நான் பண்ணினது இல்லை. யதா சத்கிருதயா துவயா யதா சத்கிருதோகம் துவயா, நான் உனக்கு எப்படி உனக்கு நல்லதை பண்ணினேனோ அது மாதிரி கௌசல்யாக்கு நான் ஒண்ணுமே ஒரு நல்லதை பண்ணினது இல்லை. அவளுக்கு ஒரு நல்லதை பண்றதுக்கு எனக்கு சான்ஸை கொடு. இதானீம் தத்தபதிமாம் யன்மயா சத்கிருதம் தயி இப்பிரகாரம் ச ராமஸ்ய சம்பிரயாணம் வனஸ்ய ச சுமித்ரா பிரேக்ஷவை பீதா கதம் மே விஸ்வசிஷ்யஸ்தி. கௌசல்யை விடு, அவ கூடயே நிழலாட்ட ஒட்டின்னு இருக்காளே சுமித்ரை, அவளுக்கு என் மேல எப்படி நம்பிக்கை இருக்கும்? கௌசல்யாவது மூத்த பெண்டாட்டிங்கிற ஸ்தானத்தை கொடுத்திருக்கு. தர்ம பத்னி அப்படின்னு கௌசல்யாவுக்கு ஸ்தானம் இருக்கு. உனக்கு பிரிய பத்னி அப்படின்னு ஒரு ஸ்தானம் இருக்கு. இந்த நடுவுல மாட்டின்னு இருக்காளே சுமித்ரை, பிரிய பத்னிக்காக, பத்னியினுடைய புத்திரனுக்காக, மூத்த பெண் பொண்டாட்டியினுடைய புத்திரனை இவந்தோ பிரிய புத்திரனானா கூட உனக்காக அந்த பிரிய புத்திரனை நான் ராமனை காட்டுல அனுப்பினேனானா எந்த ஆதாரமும் இல்லை. நீ பிரிய பத்னி, அவள் தர்ம பத்னி, எந்த ஆதாரமுமே இல்லை. பிரிய பத்னியும் இல்லை, தர்ம பத்னியும் இல்லை, நடுவில் ஒரு பத்னி அப்படின்னு இருக்கிற சுமித்ரை என்னமா கவலைப்படுவாள்? அவள் 2 குழந்தையை பெற்று வச்சுட்டு இருக்கா. அவளுக்கு 2 குழந்தை இருக்கு. நீ இப்ப இந்த அதர்ம செயலை பண்ணினா சத்ருகனும் லக்ஷ்மணனுக்கும் என்ன செக்யூரிட்டி என்னால கொடுக்க முடியும்? யோசிச்சு பாருங்க. ராஜா சொல்றாங்கிறது இருக்கட்டும், மேல நாளைக்கு பார்ப்போம்.